আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা কষ্ট করে যদি আগে আগে জায়গাগুলি পুরো করে নেন তাহলে সামনে বারবার ওঠা লাগবে না। একটু করে আবার বলবো ওঠেন ওঠেন ওঠেন, জিনিসটা খারাপ লাগে। একবার সামনে এসে যায়, এই যারা আছেন কষ্ট করে একবারের সামনে এসে যায়, যাতে বারবার ওঠা বসা না করা লাগে। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী লাউলা লুৎফুহু মাহতাদাইনা ولولا فضله ما تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا ضحينا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي نزلت به السكينة عليه أنفسنا وأهلينا فدينا ولولاه ما عرفنا الحق ولا درينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا بدرا وحنينا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يوم القيامة على منابر من النور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. সকলে রাসূলের শানে দরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رہی میری مسکن حوالی کعبہ بنے میری مدفن دیار مدینہ بلغ العلا بکمالہ كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله دل میں ہے یہ آرزو اور یہ تمنا دل میں ہے یہ آرزو اور یہ تمنا یا رب زندگی میں دکھا دو مکہ اور مدینہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله تو مرد مسلمان ہو تو مرد مسلمان تو مرد مسلمان ہو تو مرد مسلمان ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک ہاتھ میں قرآن توحید کی امانت سینوں میں ہمارا آسانی ہی مٹانا نمون شاہ ہمارا اے مرد مسلمان تمہیں توحید کی قسم ہے اے مرد مسلمان تمہیں توحید کی قسم ہے دشمن کے مقابل میں لگا نعرہ تکبیر دشمن کے مقابل میں لگا نعرہ تکبیر دنیا کو پھر مارے کا ہے روح بدن پیش دنیا کو پھر مارے کا ہے روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اڑایا تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اڑایا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ ذکر کری لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم আলহামদুলিল্লাহ দেবীপুর
পূর্বপাড়ার গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের আজকের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, দিগার কাবিল ইহতিরাম হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত এবং অত্র এলাকার ইসলাম প্রিয় মুসলমান ভাইয়েরা, পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা পর্দানশীল মা ও বোনেরা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রব্বে করিম, রব্বুল ইজ্জত ওয়াল জালাল, মহান মালিক, তার মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে এবং তাহারি হাবিব কিবরিয়া, শফিউল মুজনবিন, ইমামুল মুরসালিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, সরদারে দুজাহান, বিশ্ব মানবতার দূত, বিশ্ব সভার সভাপতি, মুক্তির দিশারি, মরুদুলাল মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওমর বাড়ি থেকে কিছু কথা বলার, শোনার, বসার জন্য তৌফিক এনায়েত করেছেন। এই জন্য আমরা প্রত্যেকেই মালিকের দরবারে, মনিবের দরবারে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করে জোরে সোরে একবার কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অশেষ মেহেরবানি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকে আমাদেরকে জান্নাতি এক পরিবেশে, বেহেশতের বাগানে অল্প সময়ের জন্য বসার তৌফিক দান করেছেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল ইহসান এবং করম এবং দয়া। অত্র এলাকায় মানুষের কোনো অভাব নেই। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে ভালোবেসেছেন বলেই এখানে আসার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, মাইয়ুরিদিল্লাহু বিহি খায়রান ইউফাক্কিহু ফিদ্দীন। আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে কোনো কল্যাণ চান, কল্যাণ কামনা করেন, আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের সহিহ বুঝ দান করে দেন। সুবহানাল্লাহ। দ্বীনের সহিহ বুঝ যদি কারো না আসে, এই আল্লাহর বান্দা কখনো দ্বীনের কাজে অগ্রগামী হতে পারে না। কত মানুষ রাস্তাঘাটে ঘুরতেছে, আজকের এই বয়ানটাকে তার কাছে একটা বিরক্তবোধ মনে হচ্ছে। এত বেশি দিনের কথা নয়, গত সপ্তাহে বুড়িচুরি মাহফিল করতে গেছি, এক বুড়া গালাগালি শুরু করছে আমারে। এমন গালাগালি না, তার জ্বালায় ঘরে বসতে পারি না। এই দাড়ি কবরে চলে যাবে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে কি মাইক বন্ধ করে দেবে। কবর এক ঠেং গেছে, আরেক ঠেং বাকি আছে। এ হলো দ্বীনের সহিহ বুঝ আসে নাই। আসলে সহিহ বুঝ পাওয়ার জন্য কোনদিন আলেমের দরবারও যায় নাই। ভাইয়েরা আমার, সংক্ষিপ্ত আকারে লম্বা চূড়া আলোচনা করা, আলোচনা বেশি করার দরকার নেই, অল্প আলোচনা করলে যথেষ্ট। ভূমিকা লম্বা না করে আমি সরাসরি মূল আলোচনা চলে যাচ্ছি। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ থেকে একটি আয়াতের অংশ বিশেষ তেলাওয়াত করেছি, আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস থেকে তিনটি হাদিস পাঠ করেছি। আয়াতের অংশ বিশেষ এবং তিনটি হাদিসকে সামনে রেখে মুখতাসার কিছু কথা বলে ইনশাআল্লাহ বিদায় নেওয়ার চেষ্টা করব। আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ, আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি উনীব। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। আল্লাহ তাআলা যদি তার অফুরন্ত জ্ঞান ভান্ডার থেকে এই অদবের দিলে কিছু কথা ঢেলে দেন, আশা করি আপনাদের সামনে দুইটা কথা বলতে পারবো। আল্লাহ তাআলা যেন আমার জবান থেকে সহি কথাগুলি বের করে দেন, যে কথাগুলি আমার এবং আপনাদের জন্য ইহকালীন শান্তি, পরকালীন মুক্তির ফয়সালা হয়ে যায়। সবাই বলেন আমিন। আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা ব্যক্তি শান্তির কামনা করতেছে, শান্তি চায়। ভাইয়েরা আমার, সুখ এক জিনিস, শান্তি হলো আরেক জিনিস। সাহাবীদের ঘরে সুখের আসবাবপত্র ছিল না, কিন্তু দিলটা শান্তিতে ভরা ছিল। বিশেষ করে ঢাকা শহরে গেলেই তার বাস্তব নমুনা সুস্পষ্ট দেখা যায়। ভাই কেমন আছেন? অনেক ভালো আছি। মনটা কেমন খারাপ খারাপ। কবাই করে সুখের কোনো অভাব নাই, গাড়ি বাড়ি, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল গাড়ি,
অনেক দামি ফ্ল্যাটে আমি আছি, কোনো কিছুর অভাব নাই, সুখের আসবাবপত্র আমার ঘরে অডেল, কিন্তু দিলটাতে শান্তি নাই। কথা বুঝতে পারি, কথা বোঝেন না, মনে বোঝেন নাকি? দুই একজন ঠিক বলছেন, বাকিরা মনে বড় শান্তিতে আছে। সুখ এক জিনিস, শান্তি কি জোরে বলেন আরেক জিনিস। টাকায় শান্তি আসতে পারে না, ক্ষমতায় শান্তি আসতে পারে না। আজকে দেখেন বিরোধী দল এবং দলীয় দল একটার দিনে কিন্তু শান্তি নেই, ঠিক কিনা জোরে বলেন, ঠিক কিনা জোরে বলেন? শান্তি নাই, কিন্তু সুখের আসবাবপত্র কি না আছে, কি না আছে সুখের আসবাবপত্র, দুইটার একটারও শান্তি নেই। না ঘুমাইয়া শান্তি, আহেটা শান্তি। শান্তি গেল কোথায়? শান্তি একমাত্র আল্লাহর হুকুম, রাসূলের তরিকার মধ্যে রয়েছে, ঠিক কিনা জোরে বলেন? শান্তি পেতে হলে কোরআনের ছায়াতলে আসতে হবে। কোরআন ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নাই। শান্তি পেতে হলে কোরআনের ছায়াতলে অবশ্যই আসতে হবে। এই জন্য হক্কানি উলামায়ে কেরামদের একটু কোনো পেরেশানি নাই, যদিও পেরেশানি আছে, গোটাটাই পেরেশানি পরকালের জন্য। দুনিয়ার ব্যাপারে একটু পেরেশানি, একটু বেচিন দিলের ভিতরে, ঠিক? উলামায়ে কেরামদের দিলে যে কি পরিমাণ শান্তি আছে, না মৌতের কোনো ভয় আছে, কেউ মারবে বা কিছু করবে, তা কোনো ভয় নেই। টেনশন থাকলে আল্লাহকে নিয়ে বড় টেনশন, যে আল্লাহর সামনে কি নিয়ে দাঁড়াবো, কবরের জগতে কি নিয়ে যাব। আর যারা ক্ষমতায় বসা আছে, ক্ষমতা গেলে যে কি হইব, তারা কই আরে এরা যে ক্ষমতা থাকলে কি হইব, না কবরের ভয় আছে, না হাসরের ভয় আছে। আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, একটার ভয় নেই। এই জন্য পেরেশানি জীবনে শেষ হবে না, দিলে কোনদিন শান্তি আসবে না। দিলে শান্তি আসবে। ওমর অর্ধ পৃথিবী শাসন করেছেন, দিলটা শান্তিতে ভরা ছিল, খেজুর পাতার ছাউনি যার প্রাসাদ। রাজনীতি এরা করছে, আমরা তো রাজনীতি কি, আমরা পেট নীতি, ঠিক কিনা জোরে বলেন ভাইরা? আবার পেট নীতি, সব তো পেট নীতি শুরু হয়েছে এখন পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে, বাংলাদেশে শুধু না, গোটা পৃথিবী পেট নীতি আর জীবন নীতি। একটাও আখেরাত নীতি দিয়ে একটাও বিশ্বাসী নাই, সব জীবন নীতি আর পেট নীতি নিয়ে বিশ্বাস। শান্তি চাইতেছি, শান্তি মনে করতেছি ক্ষমতায় গেলে বড় শান্তি আছে, ক্ষমতার চেয়ারে বসে থেকে অশান্তির আগুন ক্ষমতার চেয়ারের নিচে কেটে জ্বেলে যাচ্ছে। আপনারা ঠিক বললো ঠিক, ঠিক না বললো আরো বেশি ঠিক। ওদেরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখে কি আগুন জ্বলতেছে পাশার ভিতরে, যারা বৈশা রয়েছে তারাও জ্বলতেছে, যারা না আছে এরাও আরো জ্বলতেছে। হইবেটা কি? শান্তি নাই, শান্তি নাই, শান্তি নাই। এই জন্য শান্তি কোথায়, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে, এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে লম্বা চৌড়া আলোচনা করা দরকার। তবে আস্তে আস্তে কিছু ধারণা আপনাদেরকে দিয়ে যাবো কোথায় শান্তি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, ইয়ারফা'িল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। তোমাদের মধ্যে যারা আলেম, ঈমানদার, এবং তোমাদের মধ্যে যারা আলেম, আমি আল্লাহ তাআলা এদের সম্মান বাড়িয়ে দেব, ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, ইহকালে এবং পরকালে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফাদলুল আলিমি আলাল আবিদি কাফদলি আলা আদনাকুম। ও সাহাবীরা, আমি রাসূল তোমাদের সামনে আজকে আমার মর্তবা যেমন, আখিরি জামানায় একজন আলেমের মর্তবা সাধারণ আবেদের সামনে এমন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল উলামা ইয়াউমাল কিয়ামাতি আলা মানাবির মিনান নূর। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উলামায়ে কেরামদেরকে, আল্লাহ রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম,
العلماء يوم القيامة على منابر من النور আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন উলামায়ে কেরামদের জন্য নূরের সিংহাসন বানাই দিবে। আরেক হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء أو كما قال عليه الصلاة والسلام আল্লাহ রাসূল বলেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সুপারিশ করার জন্য তিনজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অধিকার দিবেন। এক নম্বর আল আম্বিয়া, এক নম্বর নবীগণ সুপারিশ করবেন। দুই নম্বর ওয়াল উলামা, আলেমগণ সুপারিশ করবেন। তিন নম্বর ওয়াস শুহাদা, শহীদগণ সুপারিশ করবেন। আজকে আপনাদের সামনে আমার আলোচনার মূল মাকসাদ হলো উলামায়ে কেরামদের কি পরিমাণ মর্যাদা এবং শান। আজকে আমাদের তো আলেমদের দাম নাই, পারলে সুযোগ পাইলে কি জানে সুযোগ করি। আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখলে কি হবে, সম্পর্ক না রাখলে কি হবে, এই বিষয়ে কিছু কথা বলতে পারি। দেখি আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইয়ারফাইল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, তোমাদের মধ্যে যারা আলেম, আমি আল্লাহ তাআলা এদের সম্মান বাড়াই দেব। আলেম মানে জ্ঞানী, ইলম মানে জ্ঞান। আরবিতে আলেম, বাংলাতে হলো জ্ঞানী। আরবিতে ইলম, বাংলা হলো জ্ঞান। আল্লাহ তাআলা বলে তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, আমি আল্লাহ তাআলা এদেরকে সম্মান দেব, সম্মান বাড়িয়ে দেব। জ্ঞানী না হলে সম্মান দান করব না। জ্ঞানহীন মানুষের দাম আমি আল্লাহর কাছে নাই। যাদের জ্ঞান নাই, মূর্খ মানুষের দাম আমি আল্লাহর কাছে নাই। কারণ মূর্খতা, জাহালত, অজ্ঞতা এই সবগুলি পাপের মূল। বাইরা আমার, ওহীর প্রথম শব্দ কি জোরে বলেন? আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলকে পাঠানোর পর যখন ওহী নাযিল করলেন, প্রথম শব্দ রাসূল কিন্তু জিবরাইলকে ছিলেন না। জিবরাইল প্রথম হেরা পর্বতে এসে রাসূলকে বললেন ইকরা। কি বলে? ইকরা। কি জন্য বলে? ইকরা। পরে এই আয়াতের তাফসীরে যে কি পরিমাণ লেখছে, এখন থেকে বলা শুরু করলে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা ওহীর প্রথম শব্দই বলেন ইকরা। ও রাসূল পড়েন, লেখাপড়া করা লাগবে, লেখাপড়া করা ছাড়া আমার কাছে কোনো দাম নাই। বলতে পারলাম ইকরা। পরে আল্লাহ তাআলা রাসূল তো কি পড়বো, কই পড়বো, কি নাকি কিছুই হঠাৎ করে ইকরা পরে বলতে পারি না। মানে কথা বুঝেন নাকি বুঝেন না? পরে আপনি পড়েন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো আগে পরিচয় দিবে তার, যে রাসূল আমি আল্লাহর দূত জিবরাইল, আল্লাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠাইছি। আগে তো পরিচয় ধরে তুলবে, তারপরে লেখাপড়া করার কথা। মানে কেন করবো, কে বলছে, কে তোমারে পাঠাইছে আমাকে পড়ানোর জন্য? কথা বলতে পারলাম না, কোনো কিছুই বলার নাই। এসেই ফাঁস করে বললেন ইকরা। পড়েন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক। পড়েন আপনার রবের নামে, যে রব আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। ইকরা শব্দ আল্লাহ তাআলা বলে উল্লেখ করেন ইকরা। ইকরা পড়েন। না পড়লে আমার কাছে কোনো দাম নাই। আমি আল্লাহ তাআলার কাছে শিক্ষিত লোকদের দাম। জাহেল, অজ্ঞতা, মূর্খতা সমস্ত পাপের মূল। কারণ আমি কোরআনে বলেছি ইয়ারফাইল্লাহু আল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, যাদের জ্ঞান আছে, যারা শিক্ষিত,
আমি আল্লাহ তাআলা এদের সম্মান বাড়িয়ে দেব দুনিয়া এবং আখিরাতে। শিক্ষিত না হলে সম্মান নাই, জ্ঞানী না হলে সম্মান নাই। শিক্ষিত হতে হবে আমার সামনে। এই জন্য আমি আল্লাহ তাআলা আপনাকে বললাম পড়েন, কারণ জাহালত, অজ্ঞতা, মূর্খতা সমস্ত পাপের মূল। মক্কার কাফেররা জাহিল, এরা অজ্ঞ, এরা জাহিল, এরা মূর্খ। এই জন্য এরা তো নিজের হাতের বানানো মূর্তির পূজা করি। এরা মূর্খ, এই জন্য এরা পাপ করি। যুগ যুগ ধরে মারামারি গালাগালি করতেছি। আপন মেয়েকে, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত বলে বলতেছে ভাই। মূর্খ হওয়ার কারণে এদের জ্ঞান নাই। জানোয়ারের মতো এদের চরিত্র হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানী হলে এরা এই চেষ্টা করতো না। এদের জ্ঞান নাই বলে কাছে। এই জন্য আমি আল্লাহ তাআলা আপনাকে বলতেছি, রাসূল আপনি পড়েন, জ্ঞান অর্জন করেন। কারণ জ্ঞানী লোক ছাড়া মূর্খ মানুষের দাম আমি আল্লাহর কাছে নাই। এখন কইবেন হুজুর, কারণ জ্ঞানহীন মানুষ অজ্ঞতা, মূর্খতা, জাহালত সমস্ত পাপের মূল। অজ্ঞতা, জাহালত সমস্ত পাপের উৎস। যারা কৃষক আছেন, যারা এক ABC সরু সরে জীবনে পড়েন নাই, এটাকে বলে হুজুর তুই আমরা মরছি, আইসা দুনিয়াতে মরছি, আমাদের দাম নেই আল্লাহর কাছে। আপনারা বলবেন হুজুর দাম নেই, কিন্তু প্রশ্ন আমাদের প্রশ্ন হলো হুজুর, আপনি যে বললেন আল্লাহ তাআলা যে বলতেছে জ্ঞানী ছাড়া, জ্ঞানহীন ব্যক্তি আমার কাছে তার দাম নাই, মূর্খ মানুষের আমার কাছে দাম নাই, শিক্ষিত লোকদের আমার কাছে দাম। কারণ জ্ঞানহীন মানুষ, মূর্খ মানুষ, অজ্ঞ মানুষ সমস্ত পাপের মূল। জাহালত, অজ্ঞতা সমস্ত অপরাধের মূল, অপরাধের চাবিকাঠি। আপনারা বলবেন হুজুর আমরা তা মানি না, কারণ বর্তমান সময়ে যে সবচেয়ে বড় শিক্ষিত সে সবচেয়ে বড় চোর। কেমন চোর? এক কলমে কোটিপতি। মানুষ তো গোপনে চুরি করে, এটা ইন্টারন্যাশনাল চোর। ঠিক কিনা ধরুন ভাই আমার? রাষ্ট্রীয় সম্পদ এক গুতায় চুরি করে দিনে দিনে রাতে রাতে কোটিপতি। সবচেয়ে বড় যে শিক্ষিত, সবচেয়ে বড় বাটপার, সবচেয়ে বড় শিক্ষিত, সবচেয়ে বড় মিথ্যুক পুলিশে ধরুন। জোরে কোন ঠিক কিনা জোরে বলেন। সবচেয়ে বড় শিক্ষিত, সবচেয়ে বড় সিটিংবাজ, সবচেয়ে বড় শিক্ষিত, সবচেয়ে বড় ওয়াদা খেলাফি করে। ঠিক কিনা জোরে বলেন আমার? ক্ষমতায় আসা বসার আগে যে কত ওয়াদা, ক্ষমতায় গেলে আর। ঠিক কিনা জোরে বলেন আমার? ওই গেলে এদের ওয়াদা। এরা তো শিক্ষিত, কিন্তু এরা তো বাটপার, এদের মতো সন্ত্রাস, এদের মতো ডাকাত হতে পারে না। ঠিক কিনা জোরে বলেন আমার? ওই আমরা তো মূর্খ, আমরা তো জাহিল, আমরা তো অজ্ঞ। সকালবেলা হাল চাষ নিয়ে জমিনে যাই, সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। তো চুরি তো করি না, বাটপারি করি না, কাউকে সন্ত্রাসী করি না, গুলি করে মারি না। এখন আল্লাহ তাআলা কোন শিক্ষিত লোকদেরকে সম্মান দেবেন এই কথাটাই জানা দরকার। মক্কার কাফেরকে জাহেল বলা হয়, জাহেল বলা হয়, জাহেল, তারা জাহেল। মক্কার কাফেররা তারা অজ্ঞ, তারা জাহেল। এই জন্য নিজের সন্তান, আপন সন্তানকে নিজে পুঁতে ফেলেন, আপন সন্তানকে নিজের হাতে কবর দিয়ে ফেলেন। মক্কার কাফেররা জাহেলকে বলেছে জাহেল না, না না। মক্কার কাফেররা জাহেল না, অজ্ঞ না। মক্কার কাফেরদের মতো তো শিক্ষিত তৎকালীন সময়ে কেউ ছিল না। ঠিক। মক্কার কাফেররা কি পরিমাণ শিক্ষিত ছিলেন, কি পরিমাণ জ্ঞানী ছিলেন, যারা আলেম তারা ভালো করে জানেন। মক্কার ভিতরে তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় লেখাপড়ার চর্চা বেশি ছিল। রোম পারস্য সুপার পাওয়ার, কিন্তু তারপরও এদের সন্তানগুলি শিক্ষিত করার জন্য মক্কা পাঠাইতেন। ঠিক কিনা দুর্বল? যে শিক্ষিত সন্তান করতে চাও মক্কায় পাঠিয়ে দাও। সন্তানের যদি শিক্ষিত বানাইতে চাও, জ্ঞানী বানাইতে চাও, মক্কায় পাঠিয়ে দাও। মক্কার ভিতরে জ্ঞানের সেলা, জ্ঞানের প্রসার মক্কার ভিতরে পাঠিয়ে দাও। তৎকালীন সময়ে বাইরে বসার উপরে এতটা দখল ছিল মক্কার কাফেরদের। ওই জমানার সবচেয়ে বড় কবি ইমরুল কাইস
যার নিজের হাতের লেখা কিতাব সাবউল মুআল্লাকাত, হাটহাজারী মাদ্রাসায় কিতাবটা আমি দেখেছিলাম। কোন আলেম এই কিতাবের সামনে যায় না, এত দাঁত ভাঙা কঠিন একটা কিতাব। শিক্ষা বর্গ, এত শিক্ষা, এত মেধা, এত জ্ঞানী এরা, এত জ্ঞান এদের, এত জ্ঞান এদের, এত জ্ঞান যে কেমন জ্ঞানী এরা ছিলেন, কেমন জ্ঞানী ছিলেন, কেমন জ্ঞান এদের ছিল। মুক্তার ব্যাপারদের কি পরিমাণ জ্ঞান ছিল, কেমন মেধা ছিল, একটু কথা না বললে হয় না। বাইরা আমার, মুক্তার ভিতরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেই যুগে যেই নবীর জমানায় যে জিনিসের প্রভাব বেশি ছিল, আল্লাহ তাআলা ওই জমানায় ওই নবীর মোকাবেলা, ওই নবীকে আল্লাহ তাআলা ওই ধরনের মুজিজা দান করেছেন। মূসার জমানায় জাদুর প্রভাব বেশি ছিল, আল্লাহ তাআলা মূসাকে জাদু ধ্বংস করার জন্য লাঠি দান করেছিলেন। রাসূলের জমানায় ভাষা সাহিত্যিকতা ভরপুর ছিল, কবির অভাব ছিল না। কবি আল্লাহ তাআলা কোরআনকে কবিতার মতো বানাই দিলেন। যদিও কোরআন কবি না, যদিও কোরআন কবিতা না, কবিতার কোনো বই না, কিন্তু কোরআনের প্রতিটা আয়াতের পর আল্লাহ তাআলা এমন সাজা, এমন মিল দিয়ে দিলেন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিক ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها قد أفلح من زكاها। এইভাবে আল্লাহ তাআলা কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াত মিলাই দিলেন, কোরআনকে সুন্দর করে আল্লাহ তাআলা সাজাই দিলেন। এত সুন্দর কিতাব, এত সুন্দর কোরআন বাবা, যেহেতু মক্কার ভিতরে ভাষার সাহিত্যিকতার দাপট বেশি ছিল, আল্লাহ তাআলা গোটা কোরআনটাকে ভাষা দিয়া, সাহিত্যিকতা দিয়া ভরপুর করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ, বলেন সুবহানাল্লাহ। মক্কার কাফেররা শিক্ষিত ছিল, মক্কার কাফেররা বড় ভাষাবিদ ছিল। ইমরুল কাইস কেমন জ্ঞানী ছিলেন, মক্কার কাফেরদের জ্ঞান কি পরিমাণ ছিল। যদি কোনো এলাকা দিয়ে পদচিহ্ন দেখে, কোনো এলাকা দিয়ে কোনো ব্যক্তি হেঁটে যেতেন, ওই এলাকার লোকেরা পদচিহ্ন দেখে দেখে বলতে পারতেন এটা পুরুষের পায়ের চিহ্ন না নারীর পায়ের চিহ্ন। সুবহানাল্লাহ, পায়ের চিহ্ন দেখে বলতে পারতেন এটা যদি নারীর চিহ্ন হয়, এই মহিলার বিবাহ হয়েছে নাকি বিবাহ হয় না, এটা বলে দিতে পারতেন। সুবহানাল্লাহ, বলেন এই মহিলাটা এটা কি জঙ্গলপুরের মহিলা না নাকি দেবীপুরের মহিলা, তাও তারা বলে দিতে পারতেন। জ্ঞান কেন ছিল না তার, জ্ঞান কি পরিমাণ জ্ঞান। শুধু মানুষের নাম মক্কার রাখাল যারা ছিল, রাখালদের কি পরিমাণ জ্ঞান ছিল। রাখালদের কোন যদি হারিয়ে যেত, হাজার হাজার উটের পায়ের চিহ্ন দেখি দেখি রাখাল তার উটের পা চিহ্ন কোনটা দেখে 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 দেখি উটকে বিশাল বড় পাল থেকে করে নিয়ে আসছি। আল্লাহু আকবার বলেন। এত জ্ঞানী ছিল, এত জ্ঞানী ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এদেরকে জ্ঞানহীন কেন বললেন। ইমরুল কাইস এত বড় কবি, যিনি বাদশার দরবারে গেলি অন্যান্য কবিরা মিলে সারাদিন গানে মাতার গান পায়ে ফেরি, কবিতা বলে বাদশার মনকে খুশি করে, বাদশার মনকে খুশি করে উপটকর নেবে ফিকিরে তারা ছিলেন। কিন্তু না না না, সারাদিন পরিশ্রম করে বাদশার সামনে তারা কবিতা পাঠ করার পর ইমরুল কাইস সবার করে যাইতেন। ইমরুল কাইস সবার পরে গিয়ে একটা কবিতা বলতেন, বাদশা খুশি হয়ে যেতেন, তাকে উপটকন দিয়ে দিতেন। এত বড় কবি ছিলেন ইমরুল কাইস।
অন্য কবিরা চিন্তা করলে দেখছো এতে থাকলে তো আমরা তো আর উপরে নিতে পারবো না, তারা মারার ফিকির করতে হবে কেমনে তারা মারা যায়। ইমরুল কাইসকে মারার জন্য সমস্ত কবিরা একদিন বসলেন, সলা পরামর্শ করলেন যে তারা মারা যায় কেমন করে দেখি। ইমরুল কাইসকে মারার জন্য তারা একটা সলা পরামর্শ করলেন। কি পরামর্শ? তারা দুইজন গোয়েন্দা ঠিক করলেন যে গোয়েন্দাকে তোমরা খেয়াল করবা যে ইমরুল কাইস কোন দিন মরু সফরে যায়, ওই দিন আমরা তাকে মারতে পারবো, মরুভূমির মাঝখানে নিয়ে মারবো। একদিন কবিরা বসে আছেন, হঠাৎ করে একজন জাসুস গোয়েন্দা এসে বলতেছে ভাইয়েরা ইমরুল কাইস এইমাত্র পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে যাচ্ছে, এরা সুযোগটার হাতছাড়া করলেন না। সমস্ত কবিরা মিলে তারা তরবারি হাতে নিয়ে তার পিছু ছুটলেন, মরুভূমির মাঝখানে নিয়ে চতুর্দিক থেকে রাও দিলেন। ইমরুল কাইস বুঝতে পেরেছে আজকে আমার জীবনের শেষ জীবন। ইমরুল কাইস বলেন ভাইয়েরা আমি জানি হিংসার আগুন তোমাদের দিলে জ্বলেছে, যে বাগরিবের পরে হুজুর বয়ান করলেন হিংসা, ওদিকে জঙ্গল করে বয়ান করেছিলাম হিংসা, যার দিলে হিংসা বেশি সে মানুষ খুন করতে পারে, ঠিক কিনা জোরে বলেন ভাইরা আমার। তো হিংসার আগুন তাদের দিলের ভিতরে জ্বলছে। ইমরুল কাইস বলতেছে তোমরা হিংসার কারণে আমাকে খুন করবা। হ্যাঁ বুঝতে পারছো, বলো না ভাই তোমরা তো আমার লাশটাকেও বাড়ি যেতে দিবা না, বলে না কাজ করো, তোমরা তো একটু পর আমার খুন করবা। তোমাদের কাছে আমার শেষ একটা আবদার, আমাকে মারার পর যখন এখানে আমার কবর দিয়ে দিবা, আমার বাড়িতে দুইটা মেয়ে আছে, আমার এই দুইটা মেয়ের কাছে একটা সংবাদ পৌঁছে দিবা, আর কিছু আমার লাগবে না। কি সংবাদ বলো? গিয়ে শুধু এই কথাটা বলবা যে ইয়া বানাত ইমরুল কাইস ইন আবাকুমা, হে ইমরুল কাইসের মেয়েরা নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা। কবিরা মনে করলেন এটা বললে আর সমস্যা কি, বলবো আর কি হয়েছে, এই ইমরুল কাইসের মেয়েরা নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা বললে আর কি, এটা তার কোনো কিছু বোঝা যায় না। ইমরুল কাইসকে তারা হত্যা করে জীবন্ত কবর ফুতে এবার তারা চলে গেলেন বাড়িতে যাওয়ার আগে দেখো এই লোকটা মারলাম, অন্তত সংবাদটাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। চলো সব কবিরা দৌড়ে তার বাড়িতে গেছে, গিয়ে চিল্লাচ্ছে ইমরুল কাইসের মেয়েরা কোথায়? কি হয়েছে ভাইরা, তাছাড়া কি হয়েছে? তোমার আব্বার সাথে মরু সফরে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তোমার আব্বা আমাদের কাছে একটা কথা বলে গিয়েছে। কি কথা? ইয়া বানাত ইমরুল কাইস ইন আবাকুমা। কথাটা বলতে শেষ আর মেয়ে দুইটা হাইরে চিল্লানি কারকে, ও ভাইয়েরা আমার আব্বার ঘুড়িরা। অর্থ কি জানেন? ইয়া বানাত ইমরুল কাইস ইন আবাকুমা, অর্থ হলো ইমরুল কাইসের মেয়েরা নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা, এটুকুই অর্থ। আচ্ছা এটা আপনি কি বুঝবেন যে এর আব্বার খুন করছে এরা? এই যে চিল্লানি আইরে কারে চিল্লানি সব মানুষ হয়ে গেছে, আচ্ছা বলতেছে কি হয়েছে কি হয়েছে, এই লোকগুলি আমার আব্বার খুন করছে। প্রমাণ আমার আব্বা ইন্তেকালের আগে একটা কথা বলে গিয়েছিলেন। কি কথা? ইয়া বানাত ইমরুল কাইস ইন আবাকুমা, হে ইমরুল কাইসের মেয়েরা নিশ্চয়ই তোমাদের পিতা। লোকেরা বললে তাদের কেমনে প্রমাণ হয় তোমার আব্বার খুনি যে এরা বললেন কবিতার লাইনটা এখানে শেষ নয়, তার পরের অংশটা কি জানেন? পরের অংশটা হলো কদ কাতিলুহু লাদাকুমা, নিশ্চয়ই তোমাদের পিতাকে যারা খুন করছে এরা তোমাদের সামনে দাঁড়াইছে। এদের জ্ঞান কম ছিল, এরা জ্ঞানী কম ছিল, কিন্তু জ্ঞানী ছিল কিন্তু এদের জ্ঞান ছিল জাগতিক জ্ঞানী, ঐশী জ্ঞানী নয়। যদিও নামটা ঐশী, ওই যে পুলিশের দাম্পত্যকে আপন মেয়ে ঐশী নামে মেয়ে খুন করেছেন। পিতা মাতার বুকের উপরে বসে পুলিশ ইন্সপেক্টরে এবং তার স্ত্রীকে বসে আপন মেয়ে কলিজার টুকরা মেয়ে আপন পিতা মাতার বুকের উপরে বসে খুন করেছি। বাইরে আমার ওই ইন্সপেক্টরের একটা ডায়েরি থেকে একটা কথা পেয়েছি, তার গোটা ডায়েরিতে প্রায় জায়গায় লেখা যে আমার সবচেয়ে বড় হৃদয়ের কলিজার টুকরা আমার মেয়ে ঐশী। উপহারটা কি লিখেছে? ঘুমন্ত অবস্থায় পিতা মাতাকে আগে ঘুমের ওষুধ খাওয়াইছে, নেশার ওষুধ খাওয়াই দিয়েছে, মা বাবা ঘুমাই দিয়েছে, বুকের উপরে বৈশা মৃত্যু নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত বুকের উপরে ছুরি দিয়ে ঘুরেছে ভিতরে।
যদিও নামটা ঐশী, কিন্তু ঐশী জ্ঞান তার দিলে নাই। এই জন্য জানোয়ার জাগতিক জ্ঞানী সে ক্লাসে 1 নম্বর ছাত্রী ছিল, কিন্তু দুনিয়ার জ্ঞান, এই জ্ঞান দুনিয়ার জ্ঞানে মানুষকে মানুষ বানায় না, দুনিয়ার জ্ঞানে মানুষকে জানোয়ার বানায় দেয়। একমাত্র ঐশী জ্ঞানী, আখিরাতের জ্ঞানী, কোরআনের জ্ঞানী যারা, এরাই একমাত্র দুনিয়ার জন্য মানুষ হয়ে বাঁচতে পারি। ঠিক না যারা বলে? কবরের জ্ঞান যার দিলের ভিতরে আছে, যারা আজকে মূর্খ না, মূর্খ না, তারা নামাজের কয়টা ফরজ, রোজার কয়টা ফরজ, যাকাতের কয়টা ফরজ জানেন কিনা? কবরে আযাব কি হবে জানেন? এরা জাগতিক জ্ঞানী নাই, মূর্খ না। কোন মূর্খে আল্লাহর কাছে দাম নাই? ওই মূর্খ, যেই মূর্খের দিলে কোরআনের জ্ঞান না, দুনিয়ার জ্ঞানী, বড় ডাক্তার, বড় ইঞ্জিনিয়ার, দুনিয়ার জ্ঞান অনেক বড় জ্ঞানী। আল্লাহ তাআলা বলে এমন জ্ঞানীর আমার কাছে দাম নাই, এমন জ্ঞানীকে দুনিয়া তার জ্ঞান শেষ, কবরের জগতে এই জ্ঞান তারে বাঁচাইতে পারবে না। ঠিক আছে? এই জন্য বাইরে আমার কোন জ্ঞানী? আল্লাহ তাআলা বলেছেন রাসূল পড়েন। কি পড়বেন? আল্লাহ তাআলা কিন্তু বলেন না এখানে, এই সূরার শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা কোথাও বলেন নাই কি পড়বেন। কিন্তু কি পড়বেন আল্লাহ তাআলা সূরাতুর রহমানের শুরুতে একাধারে আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন, ও রাসূল আমি যে ওহীর প্রথম শব্দ ইকরা বলেছিলাম, পড়েন। কি পড়বেন? কোন পড়া পড়লে, কোন পড়া পড়ে জ্ঞানী হলে আমি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সম্মান বাড়িয়ে দেব, আখিরাতে সম্মান বাড়িয়ে দেব। এবার আপনি শুনেন কোন পড়া আপনি করবেন। আল্লাহ তাআলা সূরাতুর রহমানে তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি, আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান আশ-শামসু ওয়াল কমারু বিহিসবান ওয়ান নাজমু ওয়াশ-শাজারু ইয়াসজুদান ওয়াস-সামা'a রাফa'aha ওয়া ওয়াদা'al মিজান। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। এই চারটি আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা কি পড়বেন, কোন পড়া পড়লে আল্লাহ তাআলা সম্মান বাড়াই দিবেন, কোন পড়া পড়ে জ্ঞানী হলে আল্লাহ তাআলা সম্মান বাড়াই দিবেন। আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন আর রহমান। এই সূরার প্রথম আয়াত নাযিল হলো কেন? সূরাতুর রহমানে মক্কার কাফেরদের বারবার কষ্ট ছিল, মুহাম্মদ এবং মুহাম্মাদের উম্মতেরা যে কোনো কাজ করতে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বলে করেন, রহমান এবং রহিমের নামে শুরু করলাম। আমরা তো লাতুজ্জাত মানাতের নামে শুরু করি, মূর্তির নামে শুরু করি, কিন্তু মুহাম্মদ এবং মুহাম্মাদের উম্মতেরা রহমান এবং রহিম নামে শুরু করেন। মান হুয়ার রহমান, মান হুয়ার রহিম, কে রহমান কে রহিম। মুহাম্মদ এবং মুহাম্মাদের উম্মতেরা সদা সর্বদা রহমান এবং রহিম নাম নিয়ে যে কোনো কাজ করতে রহমান এবং রহিম নাম নিয়ে শুরু করেন। কি বলেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রহমান এবং রহিম নামে কি করলাম? শুরু করলাম। মক্কার কাফেরদের দিনের ভিতরে বিশাল এক প্রশ্ন, কি রে মুহাম্মদ এবং মুহাম্মাদের উম্মতেরা সব সময় যে কোনো কাজ করতে রহমান এবং রহিম নামে শুরু করেন, আমরা তো লাতুজ্জাত মানাত মূর্তির নামে শুরু করি। এই মান হুয়ার রহমান, কে রহমান? রহমান তিনি কে? আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফেরদের জয় বললেন, মক্কার কাফেররা তোমরা শুনতে চাও নাকি কে রহমান? বলে হ্যাঁ আমরা শুনতে চাই কে রহমান কে রহিম। আল্লাহ তাআলা সূরাতুর রহমানের শুরুতে আয়াত নাযিল করলেন, আর রহমান, রহমান তো তিনি আল্লামাল কুরআন, যিনি কোরআন শিক্ষা দিলেন, খালাকাল ইনসান, যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন, আল্লামাহুল বায়ান, যিনি মানুষকে বাক শক্তি দান করলেন, কথা বলার যোগ্যতা দান করেছি। সুবহানাল্লাহ।
আল্লাহ তার রহমানের পরিচয় দিচ্ছেন। এ মক্কার কাফেররা শোন, কে রহমান কি জানতে চাস? আর রহমান, রহমান তো তিনি আল্লামাল কোরআন, যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। খলাকাল ইনসান, যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লামাহুল বায়ান, যিনি মানুষকে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষ ছাড়া কোনো প্রাণীকে, জিন এবং মানব ছাড়া কোন প্রাণীকে আল্লাহ তাআলা কথা বলার যোগ্যতা দান করেন নাই। একমাত্র জিন এবং মানুষকে আল্লাহ তাআলা কথা বলার যোগ্যতা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা এই তিনটা আয়াতের ভিতরে আল্লাহ তাআলা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যে বলেছেন, ও রাসূল আপনি পড়েন কোন পড়া পড়বেন, আল্লাহ তাআলা এই সূরার ভিতরে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন। এই সূরার তিনটা আয়াতের ভিতরে সাহাবী মুফাসসিরিন কেরামদের বিশাল একটা প্রশ্ন, ইশকাল, ভাইরা আমার, আল্লাহ তাআলা এখানে কি বলেছেন? আর রহমান আল্লামাল কোরআন, রহমান তো তিনি যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। খলাকাল ইনসান, কোরআন শিক্ষা দেওয়ার পরে মানুষ বানাইছে। পুরো উল্টা, এই মানুষ আগে বানাইছে না কোরআন? কি মানুষ শিক্ষা আগে না মানুষ আগে? জোরে বলেন, জোরে বলেন, কি আগে? জোরে বলেন, আগে মানুষ তারপরে না শিক্ষা। আমি আসলেই না আমি বলবো, আমি আসি না কিসের পড়া বলবো? কিন্তু আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন? যে আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লামাল কোরআন খালাকাল ইনসান, মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছি, এরপরে মানুষ বানাইছি। পুরো উল্টা না? এই কথা বুঝতেছেন না? বলেন কথা উল্টা কিনা? জোরে বলেন না, কথাটা উল্টা না? সম্পূর্ণ উল্টা না? পুরোপুরি উল্টা কথাটা। এই প্রশ্নের উত্তরটা কি? মুফাসসিরে কেরাম বলেন আল্লাহ তাআলা এখানেই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে উত্তর দিয়ে দিয়েছেন, ও রাসূল আপনি পড়বেন কোন পড়া? আল্লাহ তাআলা গোটা পৃথিবীর মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন, ও মানুষ, এই জগতের মানুষেরা শোনো, আমি আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছি, মানুষকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছি, তারপর সৃষ্টি করেছি। আগে সৃষ্টি তারপরে শিক্ষা, কিন্তু এখানে আগে শিক্ষা একে দিচ্ছি, সৃষ্টিকে পরে দিচ্ছি। এই জন্য রে বান্দা, এই বান্দা দুনিয়াতে আসার পর বাকশক্তি আমার দেওয়া দান, পৃথিবীর কেউ তোর বাকশক্তি দান করে না। সুতরাং জবান দিয়ে আমি তোমাকে দান করেছি, এই জবান দিয়া তুই পৃথিবীতে আসার পর সবার আগে যে পড়াটা করবি সেটা হলো কোরআন। কথা বুঝাইতে পারি না? কথা বুঝিনি ভাইরা আমার? যেহেতু বাকশক্তি আমার দেওয়া দান, এই জন্য আমার দেওয়া দান বাকশক্তি দিয়া আমার পড়াটা সবার আগে করবি। আমি আল্লাহকে সবার আগে চিনবি, আমি আল্লাহকে চিনতে হলে তুই কোরআন পড়া লাগবে। সুতরাং তুই শুরুতে পৃথিবীতে আসার পরে প্রথমেই তুই এ আর বি শুরু আর সরাইয়া করতে পারবি না। তোর জবান থেকে সবার আগে মুক্তি দিয়ে আলিফ বা তা সা জিম আ ফা করতে হবে। এই জন্য তো ভাইরা আমার, আগের জামানার ছেলেরা, আগের জামানার শিক্ষিত যারা আছেন, মাস্টার, স্কুল কলেজের ইউনিভার্সিটির যারা শিক্ষক আছেন, আগের জামানার যারা সকালবেলা মুক্তবে আলিফ বা তা করেছেন, এরা খারাপ না, খারাপ না। কিন্তু বর্তমানে বড় বড় লোকের ছেলেরা যেমন সন্ত্রাস, ঠিক না? কারণ কি জানেননি? এদের সন্তানগুলিকে জীবনের শুরুতেই সরাইয়া ABC, শুরুতে অজগর, এটি অজগর, ওইটা কথা বুঝাইতে বললাম না? আরে আল্লাহ, যদি শিক্ষা দিতেন শুরুতে অজু, সরাইতে আযান, এই ছেলেটা অবশ্যই অজু করে আযান শুনলে নামাজ যাইত। ঠিক কি না? বলে না 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 না, যেমন শিক্ষা তেমন ফল। শুরুতে অজগর, অজগর প্রথম তার ঝাড়ে ঢুকাই দেয়, এই জন্য অজগর হয়। যাকে সবল মারে একবারে পেটের ভিতরে ঢুকাই ফেলায়। ঠিক কিনা ভাইরা আমার? জোরে বলেন ঠিক কিনা ভাইরা আমার? এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলে, বান্দা, ও বান্দা শোন শোন শোন, যেহেতু বাকশক্তি আমার দেওয়া, কথা বলার যোগ্যতা আমি আল্লাহ তাআলা দান করেছি, শিক্ষা আগে এনেছি, জন্ম পরে এনেছি। জন্ম তোর আগে হয়, শিক্ষা পরে হয়। আগে শিক্ষা এই জন্য এনেছি যে জন্ম হওয়ার পর যখন তোর জবানটা খুলবি, আমি আল্লাহ যেহেতু তোরে বাকশক্তি দান করেছি, তোর জবান থেকে প্রথম শব্দ বের হবে আলিফ বা তা হা জিম। আল্লাহ, ঠিক ঠিক কি না? আল্লাহ তাআলা রাসূল শুনেন, আল্লাহ তাআলা বলেছে, ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম
ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত, তোমাদের মধ্যে যারা আলেম আমি আল্লাহ তাআলা এদের সম্মান বাড়াই দেব। কোন আলেম, কোন জ্ঞানী, কোন জ্ঞানী রাসূল শুনেন, যারা কোরআনের জ্ঞানী, যারা হাদিসের জ্ঞানী, আমি আল্লাহ তাআলা এদেরকে দুনিয়াতে সম্মান বাড়াই দেব, হাসরেও এদের সম্মান বাড়াই দেব। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভাইরা আমার সন্তান যদি জ্ঞানী হয়, মাদ্রাসায় পড়ে কষ্ট হয়ে যায়, সন্তানকে মাদ্রাসা পড়াইতে রাজি না, সন্তানকে ডাক্তার বানাবো, ইঞ্জিনিয়ার বানাবো, অনেক কিছু বড় বড় ডাক্তার বানাবো, আলেম হইলে নিজে লজ্জা লাগে পরিচয় দিতে। দূরের ঘটনা নয়, বাস্তব একটা ঘটনা আপনাদেরকে শোনাই বাবা। ঢাকা আপনার গুলশান বাড়ি দ্বারা একটি বাস্তব ঘটনা। গুলশান বাড়ি দ্বারা এক ভদ্রলোক, ভদ্র তো বলা যায় না, অভদ্র বলি আমি, শিক্ষিত বড় অনেক কোটি কোটি টাকার মালিক, তার তিনটা ছেলে। কয়টা ছেলে বেরো বলেন? কয়টা ছেলে বেরো বলেন? তিনটা ছেলে। তিনটা ছেলের ভিতরে একটা ছেলে হয়েছে ডাক্তার, আরেকটা ইঞ্জিনিয়ার, আরেকটা ছেলে মেট্রিক পাস করার পরে তাবলীগে গিয়া আল্লাহ রাস্তায় মেহনত করতে করতে এখন তার জিহান খুলে গিয়েছে, দিল থেকে দুনিয়ার ময়লা দূর হয়েছে, মায়ের ভিতর নূর তার দিলে ঢুকছে, এখন মাদ্রাসায় পড়ার জন্য তার দিল কাঁদতেছে। চিল্লা থেকে আয়েশা বাপকে বলছে, বাবা আমি তো আর কলেজে পড়বো না। বাপ তুই কি করবি? আমি মাদ্রাসা পড়বো। তুই কোস কি? এই তুই কোস মাদ্রাসা পড়বি, তুই কি চল শুনতে যাস? কথা বলতে পারলাম না। ছেলে বলল, বাবা আমি মেট্রিক পাস করার আগে যে সন্ত্রাস ছিলাম, এখন 1000 গুণে ভালো হয়েছি। আপনি কারে বলেন সন্ত্রাস? আপনি কি জানান যারা আপনাকে জ্বালাইছি, খবর নেই আপনার? বাপ বললো, এই কথাটা তুই জবানে আর আনবি না। ছেলে অনেক চেষ্টা করেছে বাপকে বুঝানোর, কিন্তু কোনো ক্রমে বাপ ভালো হচ্ছে না। মারে বুঝাইছি, মা মোটামুটি মানছে, বাপের সামনে কথাটা বলা যায় না। একদিন ছেলে পলায়ন করেছে বাড়ি থেকে, পলায়ন করে বড় মুফতি হয়ে সে আবার ফিরছে বাড়িতে, মাথায় পাগড়ি, গুচ্ছে বড় দাড়ি, পায়জামা পাঞ্জাবি গায়ে দেখি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে। বাপ, এই সাবধান, তুই দুটো সামনে দাঁড়া, একটু সামনে ঢুকবি না, এখান থেকে তো দৃঢ়পত্র করলাম। ছেলে বলে, আলহামদুলিল্লাহ, তোমার সম্পদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র কোনো লোভ নাই। ছেলে চলে গেলেন। একদিন এই লোক নাইট ক্লাবের ভিতরে তার বন্ধু বান্ধবের সাথে কিছু কথা বলতেছেন। এটি তো নাইট ক্লাবের ঘুরি, বন্ধু বান্ধবের কথার মাঝখানে এক পর্যায়ে বন্ধু বান্ধব বললেন, দোস্ত তোর ছেলে মেয়ে কয়জন রে? একটা মেয়ে, তিনটা ছেলে। এত সন্তান জন্ম দিছ? মেয়ের আশা করতে করতে শেষ পর্যন্ত 4 নম্বরে মেয়েরা পাইছি। আচ্ছা ছেলেগুলো কি করে? বড়টা ডাক্তার, তারপর একটা ইঞ্জিনিয়ার, এরপর একটা আমি বলি, রে বেটা এটাই মানুষ হয়েছে, বাকি দুইটা তো ঘর বানাইছ। মানুষ তো এটা হয়েছে, দুইটা তো ঘর বানাইছ, দুইটারে মরলে বুঝবি কোনটা তোর জন্য আমাদের কাজে আসে। ঠিক কিনা? মরলে বুঝবি কোনটা তোর কাজে আসে। বাইরে আমার ডাক্তার হইতে পারলে মনে করে আমার ছেলে বড়, আমি একজন বাহাদুর। ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে মনে করে আমার একজন বাহাদুর। সন্ত্রাস হইতে পারলে তো বড় কথা নাই। সাদা একটা গঞ্জি গায়ে দিয়া, সাদা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া, সাদা একটা লুঙ্গি পইরা, পান মুখে দিয়া বাজারে হাঁটিয়া, কেউ কিছু বললে পেছি না আমি কার আমি ওই সন্ত্রাসের বাপ। কিন্তু পরিচয়টা দেখি সন্ত্রাসের বাপ। আমার ছেলে করলে কিন্তু ফুটে করে বলে কি পরিচয়টা দেখে সন্তান সন্ত্রাস করে নিজের কাছে দামি মনে হয়, সন্তান লাওয়ারিস করে নিজের কাছে দামি মনে হয়, সন্তান নামাজ নাই, রোজা নাই, কিছু নাই, ডাক্তার টাকা দেয়, মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছে, তার কাছে বড় দামি মনে হচ্ছে। বাইরে আমার না 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 না, সন্তান আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, জাগতিক শিক্ষা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার যারা আছেন, এই দুনিয়ার শিক্ষা দিয়া দুনিয়ার সমস্যার সমাধান করা যায়, দুনিয়া শিক্ষা দিয়া দুনিয়ার সমস্যা সমাধান করা যায়, কিন্তু আল্লাহর কসম দুনিয়া ডাক্তার দিয়া দুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার দিয়া কবরের জগতের সমস্যার সমাধান করা যায় না। ঠিক না? হযরত তানভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন,
7 বন্ধু মিলে একদিন সফরে রওনা দিয়েছেন। 7 বন্ধু, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউ মাস্টার, এমনি করে 7 বন্ধু 7টা শিক্ষায় শিক্ষিত। 7 বন্ধু একদিন পরামর্শ করে বললেন, চল রে বন্ধু, আমরা নদী সফরে যাব, সাগর সফর করব। একজন মাঝি ঠিক করলেন, মাঝি সাহেব কত টাকা লাগবে? নদী পার করে সাগরে নিয়ে যাবেন, কিছু ভিতরে আমাদেরকে ঘুরিয়ে আনবেন। মাঝি বললেন 500 টাকা। এবার 7 বন্ধু মিলে নৌকায় উঠলেন। নৌকা উঠে নদীতে নৌকা মাঝি চালাচ্ছি। এবার 7 বন্ধু মিলে কারে নিয়ে কৌতুক করা যায়, কোন লোক খুঁজে পাচ্ছেন না। হঠাৎ করে এক বন্ধু মাঝিকে লক্ষ্য করে বলেন, মাঝি সাহেব লেখাপড়া করছেন যে আপনি? মাঝি সাহেব বললেন, আমি তো লেখাপড়া করি নাই, বাপ গরিব ছিলেন, আমি গরিব, এমনি লেখাপড়া করবো রে বাবা। চাচা লেখাপড়া করতে পারি না। একজন ব্যক্তি বলতেছেন, এদের 7 জনের একজন বলতেছেন, চাচা আপনি কি ভূগোল ইতিহাস জানেন? এবার মাঝি কয়েছে, বাতিজা ভূগোল ইতিহাস এটা কোন শহরের নাম? কথা বুঝাইতে পারলাম না। আরেকজন বলতেছে, চাচা আপনি বীজগণিত জানেন? বাতিজা বীজগণিত এবার কোন ভূতের নাম এটা? চতুর্থ জন একজন বললেন, বেটা তো মূর্খ পাগল ছাগল কত লাভ আছে। চাচা আপনার বয়স কত? আমার বয়স 40। কাপের জীবন অর্ধেকটাই শেষ, মাটি করলেন, লেখাপড়া না খেয়েছেন, মাঝি ফেলতেছেন। চাচা গরিব মানুষ, কুসু মুসু কইরা নৌকা চালাচ্ছে আর তার মনের তালে গান গাইতেছে। নৌকা নদী পার হয়ে সাগরে চলে গেলে, সাগরের কিনারা থেকে এবার নৌকা চলতেছে, নদী সাগরের কিনারা থেকে নৌকা সাগরের ভিতরে দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে দক্ষিণ দিক থেকে কালো মেঘ হয়ে আসতেছে, বাতাস হালকা মৃদু বাতাস শুরু হয়েছে। সাগরের ঢেউগুলা উর্মিমালাগুলি উতাল পাতাল শুরু করেছে। একবার নৌকা এমন করে, আরেকবার নৌকা এমন করে, 7 বন্ধু মাঝি মাল্লা বলতেছে, ভাতিজারা তোমরা কে কি শিক্ষা অর্জন করেছো আমার কাছে একটু বলবা? কেউ বলে আমি ডাক্তার, আমি এই জানি, কেউ বলে আমি ইঞ্জিনিয়ার, আমি এই জানি, কেউ বলে আমি এই, আমি অমুক, আমি তমুক। মাঝি বললেন, ভাতিজারা আমি তো এই শিক্ষার কথা বলি নাই, তোমরা কি সাঁতার জানো? সাঁতার জানো? সাঁতার জানো? এটা তো জানি না। এবার যারা শোনো, তোমরা বলেছিলে আমি আমার অর্ধেক জীবন শেষ করেছি, অর্ধেক জীবন আমার বাকি আছে। আমি তো দেখি তোমরা তোমাদের গোটা জীবনটাই নষ্ট করে ফেলেছ। আল্লাহ না করো, যদি বাতাস না থামে, যে অবস্থায় তুফান শুরু হয়ে যায়, নৌকা উল্টে যাবে, আমি আমার অর্ধেক জীবন দিয়ে কোনো রকমের কিনারা যেতে পারবো, কিন্তু তোমাদের কবর এখানে হবে। এই ডাক্তারি এখানে কাজে আসবে না, ইঞ্জিনিয়ার এখানে কাজে আসবে না, বিজ্ঞান এখানে কাজে আসবে না, না কিছু কাজে আসবে না। এজন্য থারিক রহমাতুল্লাহ জগতের মানুষেরা যারা মোল্লাদেরকে বলো, মোল্লাদের জীবন অর্ধেকটা শেষ, দুনিয়া চিনে না, আল্লাহ মোল্লারা যা চিনছি তোমরা কিছুই চিনো না। ঠিক কিনা বেলা মোল্লাদের সাথে যারা আছে, যে ইমানদার মোল্লাদের সাথে আছেন, তারা যা চিনছে তোমরা অর্ধেক চিনতে হবে না। তোমাদের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারই দুনিয়ার জগতে কাজে আসবে। আল্লাহর কসম, কবরে যে তুফান, এই তুফান থেকে বাঁচতে হলে সাঁতার শেখা লাগবে আলেমের কাছে গিয়া। ও দুনিয়ার মানুষেরা, তোমরা যা বলো আমাদের অর্ধেক জীবন শেষ, আমাদের অর্ধেক জীবন দিয়া কবরের তুফান থেকে কোন রকম বাঁচতে পারবো, হাসরের তুফান থেকে কোন রকম বাঁচতে পারবো, কিন্তু তোমার ইঞ্জিনিয়ারে দিয়া, ডাক্তারে দিয়া, মাস্টারে দিয়া কবরের তুফান থেকে বাঁচতে পারবা না। ঠিক না জোরে বলে? এজন্য ভাইরা আমার, বর্তমানে আলেমদেরকে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য কি পরিমাণ ষড়যন্ত্র চলতেছে সারা পৃথিবীর ভিতরে, শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা পৃথিবীতে মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে সাথে নামদারি মুসলমান মুনাফিক এরাও পিছিয়ে লাগতেছে এই পৃথিবীর জমিন থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু এরা জানে না যে ইসলামের মূল সুইচ আল্লাহর হাতের ভিতরে, মেন সুইচ আল্লাহর হাতের ভিতরে। মেন সুইচ যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না হবে, পৃথিবীর কারো ক্ষমতা নাই এই জমিনে
আল্লাহর এই আলাই এই বিদ্যুৎ বন্ধ করতে পারে, আল্লাহ তাআলা যতদিন পর্যন্ত চাইবেন ততদিন তার বিদ্যুতের লাইট জ্বলতেই থাকবে, পৃথিবীর কারো ক্ষমতা নাই। যারাই আল্লাহর এই আগুন নিভাইতে আসে এরাই জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাবে, এদের বংশের নাম নিশানা আল্লাহ চিরতরে মিশিয়ে ফেলবেন। ঠিক না জোরে মেরা আমার নাম নিশানা পৃথিবীতে বাকি থাকবে না। এই জন্য ভাইরা আমার মন থেকে কথাটা শুনেন, আজকে গোটা দুনিয়াতে ইসলামকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য হাজার হাজার ষড়যন্ত্র, হাজার হাজার ফিতনা আমাদের সামনে আসতেছি। ওই জঙ্গল পর বলেছিলাম আল্লাহ রাসূল বলেছেন ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদিরু বিল আমালিল খায়র, তোমরা কল্যাণকর নেক কাজের নেক আমলগুলির দিকে দৌড়াও, প্রতিযোগিতা করো, নেক আমল বেশি বেশি করো। কেন কেন আল্লাহ রাসূল বলেছেন সাদাকুন ফিতনাতুন কাফিতাইল লাইলিল মুযদিন, কারণ অচিরে এমন ফিতনা আসবে অন্ধকার রাতের মতো আমার উম্মতের উপর ফিতনা আসবে। ইসবিহুর রাজুল মুমিনান ওয়াইমসি কাফিরা, সকালবেলা একজন ইমানদার থাকবে, সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে যাবে। এই বিষয়ে এখন আলোচনা করতে গেলে লম্বা সময়ের দরকার, আমি এই বিষয়ে এখন আলোচনা করবো না। কেমনে কাফের হয় অন্যদের সময় থাকলে, আমি মূল আলোচনা করার জন্য সামনে করছি। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাসূল ফিতনা সম্পর্কে যে হাদিসগুলো বলে গিয়েছেন সমস্ত হাদিসগুলো বলা আমার দ্বারা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। শত শত হাদিস আল্লাহ রাসূল ফিতনার হাদিস বলে গিয়েছেন। আমি একটা হাদিস শুধু আপনাদের সামনে শোনাইতে চাই। কি হঠাৎ করে মাইকের সাউন্ডটা কমলো কেন? আমি একটা হাদিস একটু সাউন্ড বাড়াও। আমি একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করতে চাই ভাইরা আমার, শুধু একটা হাদিস, বেশি হাদিস না। একটা হাদিস পাঠ করলেই অনুধাবন করতে পারবেন, তার তরজমা করলেই বুঝতে পারবেন যে বর্তমান সময়ে কি পরিমাণ ফিতনা এই জমিনে ছড়াচ্ছে। আল্লাহ রাসূল কেমন করে ফিতনার হাদিসগুলো বলে গিয়েছেন যে আমার তো মনে হয় যখন ফিতনার হাদিসগুলো মুতাআলা করি আমার তো মনে হয় যে রাসূল দেখে দেখে বলতেছেন এই ফিতনা, এই ফিতনা, এই ফিতনা, এই ফিতনা, এই ফিতনা, কিয়ামতের আগে এই 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 ফিতনাগুলি আসবে। রাসূল দেখতেছেন আর বলতেছেন। একটা হাদিস আপনাদেরকে বলি, আল্লাহ রাসূল হাদিসটা দুইভাবে বর্ণিত আছে। এক হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেন ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্নী আখাফু আলাইকুম সিত্তা, আমি তোমাদের মাঝখানে আমি তোমাদের জন্য ছয়টা ফিতনার ভয় করতেছি। কয়টা ফিতনা জোরে বলেন, কয়টা ফিতনা জোরে বলেন, কয়টা ফিতনা জোরে বলেন। ইন্নী আখাফু আলাইকুম সিত্তা, আমি তোমাদের জন্য ছয়টা ফিতনার ভয় করতেছি। আরেক হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেন ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا ستا بالموت, আল্লাহ রাসূল বলেন ছয়টা ফিতনা তোমাদের সামনে আসার আগে আগে মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতা করো, কে আগে মরতে পারো। মরতে পারলে বাঁচতে পারলাম, মরে গেল বাঁচলা, কারণ এই ফিতনাগুলি আসলে ঈমান রাখা বড় কঠিন হয়ে যাবে। কথা বুঝতে পারছি ভাইরা আমার? আলেমদের সম্মান, তালিবুল ইলমদের সম্মান কি পরিমাণ, আলেমদের সম্মান সম্পর্কে কিছু কথা না বললে হয় না ভাই। তালেব আলেমদের সম্মানের কথা পরে বলবো। তালিবুল ইলম যারা ইলম অন্বেষণ করে, যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতে যায়, সকালবেলা মুক্তবে যায় এবং 8টা-10টার দিকে মাদ্রাসায় পড়তে যায়, নুরানি মাদ্রাসায় পড়তে যায়, যারা মাদ্রাসা বড় বড় মাদ্রাসায় পড়তে যায়, যারা তালিবুল ইলম ইলম অন্বেষণ করার জন্য, ইলম তালাশ করার জন্য যারা রাস্তা দিয়ে হাঁটে, আপনার আমার পায়ের নিচে জুতা, আমি যে প্রধান বক্তা আমার পায়ের নিচে জুতা, আমার মায়ের পায়ের নিচে জুতা, আমার বাবার পায়ের নিচে জুতা, আমার ওস্তাদের পায়ের নিচে জুতা, কিন্তু আমি যে ছাত্রকে পড়াই ওই ছাত্রের পায়ের নিচে ভাই। আল্লাহ রাসূল বলেছেন যারা ইলম অন্বেষণ করার জন্য ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ তাআলা রহমতের ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন, নূরের ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। ওই নূরের ফেরেশতারা তাদের পাখাটা পর বলি এই তালিবুল ইলমদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দেন। সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটি তো আপনারা অনেকবার শুনছেন। স্কুল কলেজে গেলে কিন্তু পায়ের নিচে পর বিছায় না, মাদ্রাসায় যারা পড়ে এদের পায়ের নিচে, তালিবুল ইলম যারা কোরআন হাদিস শিক্ষা করার জন্য মাদ্রাসায় যায় এদের পায়ের নিচে ফেরেশতারা নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। সুবহানাল্লাহ। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বলে। ভাইরা আমার, নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়, নূরের পাখা। এই পর্যন্ত একাধিকবার বয়ানটা শুনেছেন, হাদিসটা অনেক আলেমের জবান থেকে শুনেছেন যে আলেমদের পায়ের নিচে, তালিবুল ইলমদের পায়ের নিচে নূরের পাখা বিছিয়ে দিয়ে ফেরেশতারা। বাস্তব জীবনে কেউ দেখছেন কিনা জোরে বলেন? কেউ তো কোনোদিন দেখেন নাই। কিন্তু আজকে এমন একজন ব্যক্তির ঘটনা বলবো
যে ব্যক্তি নিয়ে পৃথিবীর কোনো আলেম কেন কোনো সাধারণ ব্যক্তির কোনো দ্বিমত নাই। বাইরে আমার, ইরাকের জামিয়া আজহার বিশাল বড় একটা বিদ্যালয়, বিদ্যাপীঠ ছিল, বিশাল বড় বিদ্যালয়, বিশাল বড় মাদ্রাসা। ওই মাদ্রাসা হাজার হাজার ছাত্র ছিল। এই মাদ্রাসার একজন ছাত্র, ওই ছাত্রের মেধা বেশি ছিল, জ্ঞান তার বেশি ছিল। ওই ছাত্র কিন্তু তার একটা চরিত্র খারাপ ছিল, এমন খারাপ মানি ওই ছেলে প্রতিদিন ক্লাসের একবারে পিছনে বসতেন, একেবারে পিছনে টুলে বসতেন। ওস্তাদ তারা বলতেন, বাবা তুমি একজন মেধাবী ছাত্র, গোটা মাদ্রাসায় তোমার নাম, তুমি সবচেয়ে বড় ভদ্র, পিছনে টুলে বসা, আগামীকাল থেকে সামনে টুলে বসবা। ছেলে ওয়াদা করে যায়, কিন্তু পরের দিন আসতে পারে না, আবার পিছনে টুলে বসে। আবার দুদিন উস্তাদ বলে, বাবা তুমি না ওয়াদা করেছিলা সামনে টুলে বসবা, তুমি যে আবার পিছনে টুলে বসলা। ছেলে বলে, হুজুর আমি আগামীকাল সামনে টুলে বসবো। এবার দ্বিতীয় দিন একই হালত, আজকেও সামনে টুলে বসতে পারে নাই, পিছনে টুলে বসছি। তৃতীয় দিন হুজুর ডেকে বললেন, বাবা তুমি না ওয়াদা করেছিলা সামনে টুলে বসবা, কেন পিছনে টুলে বসলা? কারণটা কি? ছেলে বলেন, হুজুর আল্লাহর কসম, আল্লাহর জাতের কসম, ইজ্জতের কসম, আমার আগে কোন ছাত্র ঘর থেকে বের হয় না। আমি মাদ্রাসায় সবার আগে, ঘর থেকে বের হই সবার আগে মাদ্রাসা আসার জন্য, টোলের সবার সামনে টুলে বসার জন্য বের হই। কিন্তু আল্লাহর জাতের কসম, ইজ্জতের কসম, যখনই ঘর থেকে পাটা রাখি, যেই মাত্র পাটা মাটিতে লাগান, দেখে আমার পায়ের নিচে কি আলো জ্বলতেছি। দ্বিতীয় পা রাখি দিকে আলো জ্বলতেছে। হঠাৎ কানটা লাগাই দেখি কিসের হাওয়া যেন আমার গায়ে লাগতেছে, কারা যেন বাতাস করতেছে, কাদের পাখার আওয়াজ সরসর সরসর করে শোনা যায়। দেখি সামনে কারা যেন হাঁটতেছি, সামনের দিকে তাকাই দেখি কি যেন ছায়ার মতো সামনে হাঁটতেছি, তাদের পাখা গুলি আমার পায়ের নিচে বিছিয়ে দিচ্ছি। সুবহানাল্লাহ! এদের পায়ের পাখার নিচে যখন পা রাখি, আমার পায়ের নিচে আলো জ্বলে ওঠে। হুজুর চোখের পানি ছেলে বলেন, বাবা ওয়াদা কর, তোরে যদি আল্লাহ জান্নাত দে, তুই আমারে নিয়ে জান্নাতে যাইবি। হুজুর ঠিক আছে যাবো। হুজুর বললেন, আল্লাহ তোরে কবুল করুক বেটা, তুই তো জান্নাতের লোক না, এক সময় পৃথিবীর নাম করে একজন ব্যক্তি হয়ে যাবি। তিনি আর কেউ নয়, তিনি হলেন ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বাইরে আমার আলেমদের সম্মান কি পরিমাণ! ওই যে হাদিসটা খুতবার করে গেলেন, قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফাদলুল আলিম আলাল আবিদ কাফাদলি আলা আদনাকুম। ও সাহাবীরা, আমি রাসূলের সম্মান আজকে তোমাদের সামনে যত বেশি, একজন আলেমের সম্মান সাধারণ আবেদের সামনে এত বেশি। সুবহানাল্লাহ! আলেমদের দাম বেশি। আজকে আলেম বানাইতে চায় না মানুষ। ও ভাইরা আমার, এই শের জমানায় ফতনার জমানায় যদি আলেম হইতে পারলেন না, আফসোস দিনের ভিতরে। আলেম না হইতে পারলে কি করবেন? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটা হাদিস বলে গিয়েছেন, তুমি আলেম না হইতে পারলে কি করবা। আজকে যে হাদিসটা বলেছিলাম, আল্লাহ রাসূল বলেছেন, قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বাদিরু সিত্তাম বিল মাউত। ছয়টা ঘটনা তোমাদের সামনে আসার আগে আগে মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতা করো, কে আগে মরতে পারো। মরতে পারলে বাঁচতে পারলা, মরে গেলা বাঁচতে পারলা। ভাইরা আমার, এক নম্বর আল্লাহ রাসূল বলেন, এক নম্বর ইমনাতুস সুফা, দুই নম্বর কাসরাতুস সুরাত, তিন নম্বর ইস্তিগফার লিদ্দাম, চার নম্বর কদিয়াতুর রিম, পাঁচ নম্বর বাইআল হুকুম, ছয় নম্বর ওয়ানাশায়াতাকিদুল কুরআন মাযামিরা। আল্লাহ রাসূল বলেন, ছয়টা ঘটনা তোমাদের সামনে আসার আগে আগে মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতা করো। এক নম্বর ইমরাতাস সুবহা, নির্বোধ বোকা জালেম, ক্ষমতায় বসার আগে তোমরা দুনিয়া থেকে মরে যাও। নাম্বার দুই ওয়াকাসরাতাস সুরাত, বেশি বেশি পুলিশ নিয়োগ হওয়ার আগে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাও। কথা বুঝাইতে পারলাম না?
জিকির করে লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা লা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাসূল বলেন, এক নাম্বার ইন্নাদাস সুফহা, নির্বোধ বোকা জালেম ক্ষমতা বসার আগে মরে যাও। দুই নাম্বার ওয়াকাসসাতাস সুরাত, বেশি বেশি পুরুষ হওয়ার আগে মরে যাও। তিন নাম্বার ইস্তিগফার বিদ্দাম, রক্তের দাম থাকবে না। চার নাম্বার কতিয়াতার রহিম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে। পাঁচ নাম্বার অবায়াল হুকুম, বিচারক বলি সব বিক্রি হয়ে যাবে, স্বাধীন থাকবে না। ছয় নাম্বার কোন শায়াত তাফিদুনাল কুরআন মাযামিরা, দোল তবলা বাইয়া কোরআন তেলাওয়াত শুরু করবি। এই ছয়টা ঘটনা বর্তমানে আসছে কি আসছে না, আমি একটা একটা ব্যাখ্যা করি, শুনবেন জোরে বলেন। আল্লাহ রাসূল বলেছেন ইন্নাতাস সুফহা, এক নম্বরে নির্বোধ বোকা জালেম ক্ষমতায় বসার আগে তোমরা দুনিয়া থেকে মরে যাও। ভাইরা আমার, এমন কিছু এমপি মন্ত্রী গোটা পৃথিবীতে পাওয়া যায়, কয়টা বোতল খায় আল্লাহ জানে, কি করে নিজেই বোঝে না। আছে কি আছে না? ইন্নাতাস সুফহা, এই নির্বোধ বোকা জালেম ক্ষমতা বসলে কি হবে? বোকারা যখন বোকা, যারা বোকা, এক নম্বরে তারা জালেম হয়, দুই নম্বরে তারা নিজের আইন বানায়, তিন নম্বরে মুখে যা বলে সেটা আইন হয়ে বের হয়ে যায়। এদের কাছে কোনো আইন নাই, বিচার নাই, যা বললে তাই বিচার। কথা বুঝাইতে পারলাম না? চার নম্বর যারা নির্বোধ হয়, বোকা হয়, এরা নিজের দলের লোককে মানুষ মনে করে, বাকি সবগুলি জানোয়ার মনে করে। নিজের দলের লোককে মানুষ মনে করে, বন্য লোকগুলোকে অপকার, অন্য লোকগুলোকে তারা মানুষ মনে করে না, জানোয়ার মনে করে। এগুলো থাকার অধিকার দুনিয়ার জমিনে নাই। যেমন ভাইরা আমার, সিরিয়ার মাটিতে বাশার আল আসাদ জালেম বোকা, আজকে দেখেন সিরিয়ার ভিতরে মুসলমানদের রক্তের বন্যা বইতেছে, মানুষের রক্তের কোনো দাম নাই। শিয়ার কুকুরের মতো লাশ পাওয়া যায়, মানুষের রক্তের দাম নাই। আল্লাহ রাসূল বলেছেন, নির্বোধরা যখন বোকায় বসবে, বোকারা যখন ক্ষমতায় বসবে, পৃথিবীতে শান্তি উঠে যাবে, মানুষ আর শান্তি পাবে না। মানুষ শান্তি পাবে না। গলা এমন বাংলা ভাঙছিলে ভাই, ঠান্ডা দুইলে এমন বাংলা ভাঙছে। কথা বলতেছেন নাকি? বাংলা তো কথা বুঝত নাকি? ভাইরা আমার, একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন সুস্থ রাখি। আমার তো জীবন আলহামদুলিল্লাহ আজকে এত বছর মাহফিল করি, কখনো গলা ভাঙিয়ে নাই। ওদিকে জামালপুর থেকে আসার পরে কি যে হইল বুঝলাম, ঠান্ডা এমন বসা বসছে, গলা ঠিক হইতেছে না। ঠিক হইলে 5টা ডেট নিতে পারতাম, আবার রেস্ট। আল্লাহ ভাইরা আমার, 2 নাম্বার ওয়াকাসসাতাস সুরাত, 2 নাম্বার আল্লাহ রাসূল বলেন, বেশি বেশি পুলিশ নিয়োগ হওয়ার আগে মরে যাও। কারণ বেশি পুলিশ নিয়োগ হলে শান্তিতে করে ঘুমাইতে পারবা না, শান্তি থাকবে না, জুলুম বেড়ে যাবে। ভাইরা আমার, এই হাদিসের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে 2টা ব্যাখ্যা করেছেন। এক নম্বর ব্যাখ্যা, সাহাবায়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বেশি পুলিশ হলে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আসবে, বেশি পুলিশ নিয়োগ হলে দেশে শান্তি ফিরে আসবে, বেশি পুলিশ নিয়োগ হলে দেশের ভিতরে তো আস্তে আস্তে সব জিনিসগুলো নিয়ন্ত্রণে আসবে, অপরাধ দমে যাবে,
অপরাধ কমে যাবে। কিন্তু আপনি যে বললেন ভাই, এদিকে আমি নিজে বলতেছি, বলেন রাসূল বলেছেন। কে বলেছেন জোরে বলেন? সহিহ হাদিস কিন্তু এটা, মিশকাতের কিতাবুল ফিতান খুলে দেখেন, আল্লাহ রাসূল বলেছেন 2 নম্বরে কাসরাতুস সুরাত। কাসরাতের অর্থ হলো অধিক, আর সুরাত অর্থ হলো পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী। সাহাবায়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আশ্চর্য বুঝতে পারলাম না, বেশি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হলে, পুলিশ বেশি হলে তো ভালো কথা, পুলিশ বেশি নিয়োগ হলে তো অপরাধ দমন হবে। আপনি যে বললেন পুলিশ বেশি নিয়োগ হলে, আল্লাহ রাসূল বলেন না রে না, বেশি পুলিশ নিয়োগ হলে 2টা অপরাধ বাড়বে। এক নম্বরে হলো যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে অপরাধ দমন করার জন্য, তারা নিজেরাই অপরাধে জড়াইয়া যাবে। কথা বুঝলেন নাকি বুঝলেন না? 2 নম্বর, যাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে জালেমকে দমন করার জন্য, মাজলুমকে সাহায্য করার জন্য, কিন্তু উল্টা হওয়া শুরু হবে। তারা জালেমের মসনদ মজবুত করে পাহারা দিবে, আর মুসলিমের উপরে আরো জুলুম বাড়াই দিবে। নাম্বার 3 আল্লাহ রাসূল বলেন, নাম্বার 3 আল্লাহ রাসূল বলেন, 3 নাম্বার ইস্তিগফাফাম বিদ্দাম, রক্তের দাম থাকবে না, রক্তের দাম থাকবে না। ভাইরা আমার, হরিণের রক্তের দাম আছে, হরিণ বললে মামলা করা হয়, মানুষ বললে কোনো মামলা নাই, মানুষের রক্তের কোনো দাম নাই। পাখি মারলে মামলা করা হয়, পাখি রক্তের দাম আছে। আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব, রাস্তাঘাটে শিয়াল কুকুরের মতো গুলি করে মারে, তার রক্তের দাম নাই। ঠিক না ভাইরা আমার? ভাইরা আমার, আল্লাহ রাসূল বলেছেন 3 নাম্বার ইস্তিগফাফাম বিদ্দাম, রক্তের দাম থাকবে না। নাম্বার 4 আল্লাহ রাসূল বলেছেন কাতিয়াতুর রহিম, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে, ঘন ঘন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হবে। নাম্বার 5 নাম্বার ওয়াবাইআল হুকুম, বিচারকগুলি সবগুলি টাকায় বিক্রি হয়ে যাবে। নিরপরাধ নির্দোষ মানুষ বছর কি বছর নিরপরাধী জেলখানার ভিতরে মানবতার জীবন যাপন করবি। বিচার থাকবে না, বিচার নামে একটা গাছ লাগানো থাকবে, কিন্তু গাছের মূল উপরি ফেলা হবে। বিচার থাকবে না, বিচার নামে একটা জিনিস লাগা থাকবে, সমস্ত বিচারকগুলি টাকায় বিক্রি হয়ে যাবে, নিরপরাধ নির্দোষ মানুষ কষ্ট পাবে। নাম্বার 6 আল্লাহ রাসূল বলেছেন মুনাশায়াত্তাকিদুনাল কুরআন মাযামিরা, দোল তবলা বাইরায়া কোরআন তেলাওয়াত করবি। বর্তমানে এই সমস্যা আমাদের দেশে বেশি পাওয়া যায় মারিফতের বন্দাদের কাছে। ঠিক আছে বলে, গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় মারিফতের গান হয়, মারিফতের হুজুর হইছে মহিলা, শরীয়তের হুজুর হইছে পুরুষ। কোরআন এই 1 নাম্বার ব্যাখ্যা। নাম্বার 2 নম্বর ব্যাখ্যা হলো কোরআন দিয়া গানবদ্ধ উদ্বোধন করবে। যেমন আমাদের দেশের টিভি গুলা সকালবেলা কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে শুরু হয়, এরপরে বাকি সময় যা এই বুজুর্গ দেখে। 3 নাম্বার, আমাদের দেশের ভিতরে 16 ডিসেম্বর 21 ফেব্রুয়ারি যখন আসে, তখন সুস্পষ্ট দেখা যায় যে পাশের একজন ইমাম সাহেবকে ডাইকে না, হুজুর একটু সূরাতুল ফাতিহা পড়েন। হুজুর সূরাতুল ফাতিহা পড়ে, সূরাতুল ফাতিহা পড়ার পরে হুজুরকে 200 টাকা ধরাই দিয়ে বলে, হুজুর এবার আপনি যান, আমরা শুরু করি। আল্লাহর কসম, এটা মুসলিমের সংস্কৃতি হতে পারে না। 16 ডিসেম্বর আসলে এইভাবে বিজাতির মতো নারী পুরুষ একাত্মতা প্রকাশ করে, এমনি নাচানাচি করে। যারা 30 লক্ষ শহীদ, মানলাম 30 লক্ষ যারা জীবন দিয়েছেন, এই দেশকে স্বাধীন করেছেন, তারা কি আমাদের কাছে কিছু পাওনা নাই? নাই জোরে বলে। যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে এই দেশের পরাধীন মানুষকে স্বাধীন করে দিয়েছেন, এই মানুষগুলি আমাদের কাছে কিছু পাওনা আছেন। তারা রক্ত ঢেলে দিয়ে পাওনা মানে এই পাওনা যে তোমরা কেন আমাদের দেশ থেকে স্বাধীন করলা, দেখো আমরা বেড়াবেড়ি কিনে নাচি। আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, মুসলমান যারা, এদের জন্য 16 ডিসেম্বর এভাবে পালন করা জায়েজ হবে না। 16 ডিসেম্বর যদি আসে পালন করতে হয়, তাহলে প্রত্যেকটা
জন্য, এতগুলি শহীদদের জন্য প্রতিটা মসজিদে মসজিদে দোয়ার অনুষ্ঠান করবে, এদের জন্য দোয়া করবে। আল্লাহ, যে সমস্ত শহীদরা তাদের রক্ত ঢেলে দিয়ে আমাদের জন্য এই দেশটা স্বাধীন করে দিয়েছেন, এদের কবরটা জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। ঠিক কিনা জোরে বলেন, ঠিক কিনা জোরে বলেন। এটা বিজাতির সংস্কৃতি হতে পারে, হিন্দুদের সংস্কৃতি হতে পারে, বৌদ্ধদের সংস্কৃতি হতে পারে, খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি হতে পারে, ইহুদি সংস্কৃতি হতে পারে। আল্লাহর কসম, নারী পুরুষ একত্র হয়ে 16 ডিসেম্বর যে অপসংস্কৃতি করে, মুসলিম সংস্কৃতি নয়, মুসলিম সংস্কৃতি নয়, মুসলিম সংস্কৃতি নয়। ঠিক কিনা বলেন। 16 ডিসেম্বর কুমিল্লা শহরের পাশে আমার মাহফিল ছিল। আমার সাথে ছিল একজন বক্তা, মাওলানা আনিসুর রহমান আশরাফি। সে কেঁদেই ফেলেছে গাড়ির ভিতরে, জুবায়ের সাহেব, আত্মহত্যার পথ ছাড়া কোনো রাস্তা নাই। বিশ্বাস করবেন, ইয়া থেকে অর্থাৎ কি যে বলে মোটর থেকে মোটর কি যে বলে শাসন কাছা থেকে কান্দিনী পার পর্যন্ত রাস্তার দুই ধারে মেয়ে আর ছেলেদের, যুবক যুবতী ও মা চলাফেরা। তিনি বলেন, আমি এক পর্যায়ে বললাম যে ভাই, আমরা অন্যান্য নবীদের যে কাহিনী বা ইতিহাস পড়ি, তারা তো এমন পাপ কোনোদিন করেন নাই। আমাদের বর্তমানে আমরা যে পাপ করতেছি, অন্যান্য নবীদের উম্মতের সাধারণ পাপ করার কারণে আল্লাহ গজব দিয়েছেন, কিন্তু রাসূল আমাদের জন্য দোয়া করেছেন, আল্লাহ আমার উম্মত দুর্বল, এদেরকে অন্যান্য উম্মতের মতো পাইকিরি হারে গজব দিও না। আল্লাহর কসম, যে অবশ্য 16 ডিসেম্বর আসলে যে অপসংস্কৃতি করা হয়, অন্যান্য নবীদের মতো যদি আমাদের গজব দেওয়া হতো, একটা ছেলে মেয়েও রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরতে পারতো না। হুজুর এক পর্যায়ে বলে ফেলেছে, কাজ করেন ভাই, আমরা আজকে মাহফিল না করি, রাস্তায় নামি, রাস্তা নেমে এদের হাতে পায়ে ধরি, তারপরে ছেলতা করে আল্লাহর কাছে, মালিক আজকে আমাদের এই ভাই বোনদের এই নোংরা চলাফেরার কারণে তোমার গজব আমাদের দেশে ঢেলে দিও না। এটি কোন এই সংস্কৃতি, এগুলা কোন ইতিহাস? 16 ডিসেম্বর আসলে শহীদদেরকে স্মরণ করতে হবে, যারা শহীদ হয়েছেন, যারা অপরাধ করেছেন, জোরে অপরাধ করেছেন, যারা বলে তারা দেশকে স্বাধীন করে অপরাধ করেছেন, তারা কি অন্যায় করেছিলেন, তারা আফসোস পরিতাপের বিষয়। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, এখন অনেক জায়গায় কিছু বসতেছি, অনেক যুবকরা 16 ডিসেম্বর আসলে তারা কয়, হুজুর আমরা আর 16 ডিসেম্বর করবো না, আমরা শহীদদের স্মরণে দরকার হয় 16 ডিসেম্বর মাহফিল করবো। আমার কয়েক জায়গায় 16 ডিসেম্বর এই পর্যন্ত এক জায়গায় দুইটা দাওয়াত হয়ে গিয়েছি। 16 ডিসেম্বর তারা আর এই যুবকরা আর এগুলো করতেছে না, 16 ডিসেম্বর আসলে তারা বিশাল তাফসীর মাহফিলের অনুষ্ঠান করতেছে। আল্লাহ আমাদের যুবকদেরকে বোঝার তৌফিক দান করবেন, আমিন। প্রতিটা নজরে গুনাহ হচ্ছে, চলাফেরা গুনাহ হচ্ছে, আল্লাহ মাফ করে দেবেন। বাইরে আমার আল্লাহ রাসূল বলেছেন, এই 6টা ফিতনা যখন তোমাদের সামনে আসবে, এই 6টা ফিতনা আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতা করো। কাজ করেন, আজকে বাড়িতে যাইয়া 1 বোতল বিষ নিবেন, বউর লেগে 1 বোতল, আপনি 1 বোতল, ছেলের লেগে 1 বোতল, মেয়ের লেগে 1 বোতল, গিয়ে বলবেন খা জন্মের খানা খা, আর বাঁচিস না। মানে 6টা ফিতনা এসে গেছে রে। হুজুর বলছে, আল্লাহ রাসূল বলছে, 6টা ফিতনা এসে গেলে মৃত্যুর জন্য প্রতিযোগিতা করার জন্য দেখি আজকে রাত্রে আমরা সবার আগে মরতে পারি কিনা। মর কি মরবে? আল্লাহ রাসূল বলে গিয়েছে, আল্লাহ রাসূল সতর্ক করেছেন, কথাটা বলি। ভাইরা আমার, এই 6টা ফিতনা বর্তমানে এসে গিয়েছে। এই ফিতনার জমানায় কি করবেন, কি করণীয়, কি বর্জনীয়, এই সম্পর্কে আমাদের জানার দরকার আছে কি আছে না করে বলে। ভাইরা আমার, আল্লাহ রাসূল বলেছেন, 6টা ফিতনা আসলে তুমি কি করবা, কি আমল তোমার। 6টা ফিতনা যখন দুনিয়ার জমিনে চলে আসবে, শুধু এই ফিতনা না, যে ফিতনা আসলে আঙ্গারা নতুন আগুনের মতো টকটকে আগুনের আঙ্গরা তালুতে রাখা সহজ হবে, ঈমান রাখা বড় কঠিন হয়ে যাবে। এমন ফিতনা যখন আসবে, তখন তোমরা কি করবা? আল্লাহ রাসূল 3টি হাদিস বলে গিয়েছেন। কয়টা হাদিস করে বলেন ভাইরা আমার? হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি বিশ্ববিখ্যাত বুজুর্গ ছিলেন, এত বড় আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট ছিলেন, যার পীর হলো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। কে জোরে বলে? যার পীরকে জোরে বলে? যার পীর হলো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এত বড় বুজুর্গ ছিলেন যে আলী আল্লাহর কাছে, যে হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আল্লাহর কাছে একদিন ফরিয়াদ করলেন, আল্লাহ তুমি যদি আমাকে জান্নাত দাও, কোন জান্নাত দেবা আমার একটু দেখাই দাও। আল্লাহ তাআলা হাসান বসরিকে স্বপ্নে যুগে তার জান্নাত দেখাই দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি
قال الحسن الدنيا كلها ظلمة হাসান বসরি বলেন গোটা দুনিয়াটা অন্ধকার, গোটা দুনিয়াটা এক সময় অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। কিসের অন্ধকার? তিনি বলেন ফিতনার অন্ধকার। গোটা দুনিয়ায় মুসলমানেরা ফিতনার কারণে ঈমান নিয়ে বাঁচাবার পরিণত হয়ে যাবে। ভাইরা আমার, হাসান বসরি বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা, যখন এই ফিতনা চতুর্দিকে ছড়ে যাবে, ফিতনা কত রকমের ফিতনা, এদিক দিয়ে ফিতনা ওদিক দিয়ে ফিতনা, তারা বলে জান্নাতে, এরা বলে জান্নাতে, সাধারণ মানুষ বলে হুজুর যাবো কোথায়? মাইজবান্ডারা বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে, আট রশি বলে আটটা রশিতে বেহেশতে নিয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ। কথা বলতে পারলো না ভাইরা আমার। আট রশি বলে বেহেশতে নিবে। ওই যে দাজ্জাল সে বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে। কত শরীয়তপুরি বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে, অমুক পুরি বেহেশতে নিয়ে যাবে, অমুকে বেহেশতে নিয়ে যাবে, তাবলীগওয়ালারা বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে, কওমিওয়ালারা বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে, আলিয়াওয়ালারা বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে, ওই যে যারা কালাটুপি মাথা দিয়ে রেসবিরা তারা বলে বেহেশতে নিয়ে যাবে। জামাকুন দিকে আমরা পড়ছি বড় মুসিবতি, ঠিক কিনা যারা বলে? হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি না মুসিবত না, আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিবেক দান করেছেন। বিবেককে প্রশ্ন করো, কারা দিনদার, কারা আল্লাহওয়ালা, কাদের দিলে দুনিয়ার লোভ নাই, ওই সকল লোকদেরকে বিচারে তালাশ করো। ভাইরা আমার, হাসান বসরি বলেন যখন গোটা দুনিয়া অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকারের মাঝখানে কিছু আলো থাকবে। আলো গুলি কি তোমরা জানো নাকি? বলে না। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটা হাদিস এনেছেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইকুম বিমাজালাসাতিল উলামা। সুবহানাল্লাহ বলেন না। হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন, হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা, যখন চতুর্মুখী ফিতনা শুরু হয়ে যাবে, চতুর্মুখী ফিতনা, এই ফিতনার জমানা তোমরা কি করবা? আল্লাহ রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইকুম বিমাজালাসাতিল উলামা। তোমাদের জন্য কর্তব্য হলো আলেমদের মজলিসে বারবার যাওয়া। সুবহানাল্লাহ। আলেমদের দরবারে বারবার যাইবা, কারণ আলেমদের মজলিসগুলো আলোর মজলিস। গোটা দুনিয়া অন্ধকার, আলেমদের দরবারে গেলে এমন একটা আলো, যে আলোর সম্পর্ক জান্নাতের সাথে। যদি আলেমদের দরবারে বারবার যাইতে পারো, ওই আলেমরা তোমাকে আলো দিয়া জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর, ভাইরা আমার, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, সমস্ত সাহাবীরা যখন রাসূলকে কোন সুযোগে পাইতেন, কোন সাহাবী তার স্ত্রী নিয়ে প্রশ্ন করতেন, কোন সাহাবী হায়েজ নিয়ে প্রশ্ন করতেন, কোন সাহাবী নামাজ নিয়ে প্রশ্ন করতেন, কোন সাহাবী যাকাত নিয়ে প্রশ্ন করতেন, কোন সাহাবী হজ নিয়ে প্রশ্ন করতেন, কোন সাহাবী উমরা নিয়ে প্রশ্ন করতেন। কিন্তু আমি হুযায়ফা যখন রাসূলকে একটু সুযোগ পাইতাম, একটু খালি পাইতাম, আমি রাসূলকে বলতাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই আল্লাহর রাসূল, আপনি দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কোন ফিতনা আসবে আমাদের একটু জানাইয়া দিন। সুবহানাল্লাহ বলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আমি শুধু ফিতনার কথা রাসূলকে জিজ্ঞেস করতাম, ও রাসূল, আপনি চলে গেলে ফিতনা শুরু হবে, ফিতনা বলে কি হবে আমার একটু জানাই দেন। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন ফিতনা আসবে? এইজন্য ফিতনার হাদিস বেশি হুযায়ফা থেকে পাওয়া যায়। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফিতনার হাদিসগুলো বেশি বলেছেন। এই ফিতনা আমার উম্মত ফিতনার অন্ধকারে জড়িয়ে যাবে। সকালবেলা মুসলমান থাকবে, সন্ধ্যায় কাফের হয়ে যাবে। গতকাল বৃহস্পতিবার গেল না, পত্রিকায় লিখেছে আপনার ইমান কুতুর কাছে। ভাই এটা বলতে গেলে আমার মূল আলোচনা করতে পারবো, দরকার নেই, আরেকদিন বলবো ইমান কেমনে নষ্ট হয়, আরেকদিন আল্লাহ সুযোগ দিলে বলবো ইনশাআল্লাহ। ভাইরা, আমি আমার ঢাকা যেতে হবে। আল্লাহু আকবার। ভাইরা আমার বলছিলাম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যে হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এক সময় খারাপ ছিলাম, জানোয়ার ছিলাম, নিকৃষ্ট ছিলাম, অপদার্থ ছিলাম, আমাদের সম্মান আল্লাহর কাছে ছিল না, কিন্তু আপনার রাসূলের সম্মানের কারণে আমাদের সম্মান হয়ে গেল। আপনার রাসূলের দ্বারাতে আমাদের ইজ্জত বাড়ছে,
আপনি রাসূলের কারণে আমরা রাস্তা পেয়েছি। ভাই পিছনে একটু জায়গা হচ্ছে না, একটু কষ্ট করে একটু আগে আসতেন, সব মানুষগুলো দাঁড়ায় আছে পিছনে, একটু সামনে একটু আগে আসেন। লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা لا إله إلا الله 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি তো আপনাদেরকে বসতে বলছি, যাইতে তো বলি না কাউকে। শয়তান কয় ইরি জুবাইর সাহেব যা শুরু করছিলি, একটু পরে তো আলেমদের মুহাব্বত বানাই দেব, বক্তব্য বানাই দেব, ভাগ 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 জলদি ভাগ। আর বসেন বসেন বসেন, কণ্ঠ শুনতে শুনতে তো মিয়া মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উসিলায় আমরা আজকে সম্মান পেয়েছি, আল্লাহ তাআলার কাছে দাবি হয়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলেছেন আপনার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ, আপনার পরের যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ, তারপরের যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ। ইয়া রাসূলুল্লাহ এই শ্রেষ্ঠ যুগের পরে কোন ফিতনার যুগ আসবে কিনা? আল্লাহ রাসূল বলেন হ্যাঁ আসবে, হুযায়ফা আসবে। আমি চলে যাওয়ার পর ফিতনার যুগ আসবে। হুযায়ফা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তারপরে আবার ভালো যুগ আসবে কিনা? আল্লাহ রাসূল বলেন হ্যাঁ ভালো যুগ আসবে। হুযায়ফা আবার বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তারপরে খারাপ যুগ আসবে কিনা? আল্লাহ রাসূল বলেন তারপরে ফিতনার যুগ আসবে, কিন্তু তখন ফিতনার ভালো মিশ্রণ থাকবে, বড় কঠিন এক সময় আসবে। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ তারপরে খারাপ যুগ আসবে কিনা, ভালো যুগ আসবে কিনা? আল্লাহ রাসূল বলেন হ্যাঁ আসবে আসবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ তারপরে খারাপ যুগ আসবে কিনা, ফিতনার যুগ আসবে কিনা? আল্লাহ রাসূল বলেন হুযায়ফা রে তারপরে ফিতনার যুগ আসবে, তারপরে ভালো যুগ আসবে কিনা? আল্লাহ রাসূল বলেন না 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 হুযায়ফা রে তারপরে ফিতনা 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 ফিতনা। হাদিসে যে তিনটা যুগের কথা বলে গিয়েছেন আল্লাহ রাসূল, তিনটা যুগ বহু আগে চলে গিয়েছে। ফিতনা শুরু হয়েছে আজ থেকে 1000 বছর আগে, ফিতনা শুরু হয়ে গিয়েছে ভাইরা আমার। বর্তমানে ফিতনার আগুন দাও দাও চতুর দিকে জ্বলতেছে, কি পরিমাণ ফিতনা ভাইরা আমার। আজকে সকালবেলা মুসলমান সন্ধ্যা কাফের হয়ে যায় ভাইরা আমার। যে সমস্ত লোকেরা নাস্তিকদেরকে সমর্থন দেয় তারা মুসলমান লাগাবে, আপনি নিজে চোখ দিয়ে দেখে একটা একটা বলা শুরু করলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন কেমনি মানুষ কাফের হয়ে যায়, কেমনি মানুষ কাফের হয়ে যায়। হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যদি ওই ফিতনার যুগটা আমি পেয়ে যাই তখন আমি কি করব ইয়া রাসূলুল্লাহ? আল্লাহ রাসূল বলেন হুযায়ফা রে যদি সেই ফিতনার যুগটা তুমি পেয়ে যাও তখন তুমি কি করবা শোনো। ক্বাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাইকুম বিজামাতিল মুসলিমিনা বিইমামিহিম। ও হুযায়ফা তোমার উপর তোমার কর্তব্য হলো মুসলমানদের জামাত আঁকড়িয়ে রাখবা, তাদের ইমাম যারা এদেরকে আঁকড়িয়ে রাখবা। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। কারা মুসলমান কারা ইমানদার এই সম্পর্কে আলোচনা করলে 2 ঘন্টা দরকার। ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যিকরাল্লাহ ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাহ ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন উলাইকা হুমুল মুমিনুনা হাক্কান লাহুম দারাজাতুন ইনদা রাব্বিহিম ওয়া মাগফিরাতুন ওয়া রিজকুন কারীম। কারা ঈমানদার এই সম্পর্কে অন্যদিন আল্লাহ তৌফিক দিয়ে বলবো। আল্লাহ রাসূল বলেছেন ও হুযায়ফা শোনো আলাইকুম বিজামাতিল মুসলিমিনা ওয়া ইমামিহিম। যখন ফিতনা চতুর্দিক দিয়ে ছড়ে যাবে কোন কাফিরের দলে সম্পর্ক রাখো না, কোন হিন্দুর সাথে সম্পর্ক রাখো না,
কোন কাফের লাগে সম্পর্ক রেখো না। তোমার জন্য কর্তব্য হলো মুসলমানদের জামাতে ভিড়ে থাকবা, মুসলমানদের জামাত একরে ধরবা, অবি ইমামিহিম, এদের ইমাম যারা, নেতা যারা, এদেরকে আঁকড়ে রাখবা। সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 3, ফিতনার জামানায় কি করবেন? ইবনে মাজাহ হাদিস, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন আল মাহদিন। ও যায়ফা শুনো, ফিতনার জামানা চতুর্দিক দিয়ে যখন চলে যাবে, তখন তোমাদের জন্য কর্তব্য হলো আমি রাসূলের সুন্নাত এবং আমার খুলাফায়ে রাশিদিন আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী যা করবি এগুলাই তোমাদের জন্য মানা ওয়াজিব হয়ে যাবে। ঠিক আছে ভাইরা আমার? এখন ভাইরা আমার, এই ব্যাখ্যা, এই হাদিসটা ব্যাখ্যা করতে গেলে আল্লাহর কসম কমসে কম আমার মসজিদে কত শব্দ ব্যাখ্যা করেছে হিসাব নাই, কমসে কম 5-7 ঘন্টা লাগবে। যে আলাইকুম বিসুন্নতি ওয়া সুন্নাতিল খুলাফাইর রাশিদিন আল মাহদিন। বর্তমানে আমাদের জামানায় ভাই রাগ করেন না, আহলে হাদিস বর্তমানে নতুন যুগের নতুন আহলে হাদিস যারা নামদারি, আগের কথা বলতেছ না, নতুন করে বর্তমানে যারা নতুন আহলে হাদিস নামদারি, এরা বর্তমান সময়ে ইসলামের সবচেয়ে বড় ফিতনা। ঠিক কি না? ঠিক আছে বলে তারা ফিতনা কি প্রমাণ ছড়াচ্ছে? টিভির মাধ্যমে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বর্তমান নবযুগের নতুন যে আহলে হাদিসগুলা, আপনারা জানেন না, খবর আপনাদের নাই। বর্তমানে ভাই আহলে হাদিস নামদারিরা বর্তমানে কি ফিতনা ছড়াচ্ছে এবং আবু হানিফাকে কাফের বলতেছে। নাউযুবিল্লাহ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে তারা ওমর নাকি বলে সে বেদাতকারী, বেদাতি। নাউযুবিল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ। বর্তমানে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে তারা বেদাতি বলতেছে। তারা কোন সাহাবীকে মানে না, তারা বলে যেখানে রাসূল আছে সেখানে সাহাবীর কি দরকার আছে? আল্লাহ বলেন আল্লাহ আল্লাহ ফি আসহাবি, সাবধান সাবধান, আমাদের আমার সাহাবীকে নিয়ে কোনো সমালোচনা করবি না। আল্লাহ রাসূল বলেন আমার আহাত পাওয়া খুব প্যার পাওয়া, যাদেরকে তাদেরকে যারা মহব্বত করবে সে আমার রাসূলকে মহব্বত করবে। সুবহানাল্লাহ। 2 দিনের বইরে কিনা বাতের গায়ে পোশাক, দের বইরা খালাস, কুল্লু শরীরে হলো পায়খানা, চিন্তা করে দেখেন কি পরিমাণ বাক্যা সিটিং বর্তমান জামানার আহলে হাদিস সবচেয়ে বড় ফিতনা। এরা বর্তমানে ইসলামের দোহাইয়া তারা বুখারী শরীফ বলে, ও মিয়া বুখারী শরীফে কি বুঝো? বুখারীর কি বুঝো তুমি বুখারী শরীফে? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সত্য বলেছিলেন কিনা? আমি তো ছিলেন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন আমার, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি নিজেই বুখারীর মুকদ্দমায় লিখেছেন যে আমি ইমাম বুখারীর 6 লক্ষ হাদিস মুখস্থ ছিল, টেনশনে পড়ে গেলাম কোন কোন হাদিসগুলো সহিহ। আমি যাচাই করে এই 6 লক্ষ হাদিস থেকে 1 লক্ষ সহিহ হাদিস পেয়েছি। আমি ইমাম বুখারীর 1 লক্ষ সহিহ হাদিস মুখস্থ ছিল। আপনাদের কাছে প্রশ্ন, যারা আজকে আহলে হাদিস দাবিদার বুখারী করেন, বুখারীর ভিতরে হাদিস কয়টা আছে? মাত্র 7000 হাদিস, 7772 হাদিস বুখারীর ভিতরে আছে। তাইলে আরো কয় হাদিস বাকি আছে? 93,000 সহিহ হাদিস বাকি আছে। তোমাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, ইমাম বুখারী নিজেই বলেছেন আমি সব গোটা হাদিসগুলো বুখারীতে আনি নাই, কারণ কিতাবটা বড় হয়ে যাবে, মাত্র এটা একটা হাদিস এনেছি। আরো 93,000 সহিহ হাদিস আমি ইমাম বুখারীর মুখস্থ আছে। আপনাদের কাছে প্রশ্ন আমার, বাকি 93,000 সহিহ হাদিস গেল কোন কিতাবে? কথা বুঝলেন না? বর্তমানে আমরা সহিহ হাদিস বলে বলে ওই সময় বড় স্বল্প হুজুরে এসে গিয়েছেন। শেষ কথা বলে দিচ্ছি, সর্বশেষ উলামায়ে কেরামদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে কি সম্মানটা দিবেন, এই কথাটা বলি 2 মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি। যে হাদিসগুলো বলেছিলাম ভাইরা আমার, আজকে আলেমদেরকে ভিক্ষুক মনে করা হয়, মূল্যটা ভিক্ষা করে, গাট্টি নিয়ে করে, বস্তা নিয়ে করে। যেমন আপনাদের এই এলাকায় কিন্তু আমার পা পড়ছি, ওদিকে জঙ্গলপুর বলেছিলাম, যা আপনাদের এলাকায় আমি ছোটবেলায় কালেকশন করেছিলাম, পাঠানপুর, জঙ্গলপুর, গলিয়া, রাকিলপাড়া, বালুয়াচর, বক্তর, একবেলা, 2 বেলা, বলাতে পারলো লক্ষ্মীপুর, 40 টাকা মুখস্থ আছে আবার এখন। আমি আপনাদের এলাকায় কালেকশন করেছিলাম। মোল্লাদেরকে ভিক্ষুক বলা হয়। আল্লাহর কসম আমি বলি মোল্লারা ভিক্ষুক, তবে দুনিয়ার ভিক্ষায় ভিক্ষুক নয়, আল্লাহর জন্য ভিক্ষা করতেছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভিক্ষা করতেছি। মিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ও রাসূল, যারা আমার জন্য ভিক্ষা করে আপনি বলেছেন এটা সম্মান আমি কেমন বাড়াবো? আল্লাহ হাদিসে বলেছেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء يوم القيامة على منابر من النور
আলেমকে যারা বিচ্যুত করে আমি আল্লাহ তাআলা এদেরকে কিয়ামতের ময়দানে নূরের সিংহাসনে বসাই দেব, এরা বাদশা হয়ে হাসরের ময়দানে উঠবে। সেই দিন প্রমাণ হবে কে ভিক্ষুক আর কে বাদশা। ঠিক কিনা ভাই আমার জোরে বলেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেছেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء। কিয়ামতের ময়দানে তিন দল লোক সুপারিশ করবে। এক নম্বর নবীগণ, দুই নম্বরে আলেমগণ, তিন নম্বর শহীদগণ। সুবহানাল্লাহ। নাম্বার 4 হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেছেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলেমদেরকে কুদরতি চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলবেন। ঢেকে ফেলে বলবেন, ও আলেমেরা, আমি তোমাদেরকে তোমাদের সিনার ভিতরে এই জন্য ইলম দান করি নাই যে তোমাদেরকে জাহান্নামে দেব। কদ গাফারতু লাকুম, তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম। আবাদদালতু সাইয়্যাতুকুম হাসানাত, তোমাদের পাপগুলি নেক দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। এই কথা বলে যাও তোমরা বেহেশতে চলে যাও। আল্লাহ তাআলা তখন গোটা হাসরবাসীকে তখন করবে, আলেমদেরকে মাফ করে দিল। আল্লাহ তাআলা গোটা হাসরবাসীকে লক্ষ্য করে বলবেন, লা উবালি লা উবালি লা উবালি, আমি আলেমকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আমি কারো পরোয়া করি না। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এই আলেমদের সাথে যারা দাঁড়াইতে চান, আলেমদের সাথে সম্পর্ক করান। আল্লাহ রাসূল বলেছেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب, পৃথিবীর জমিনে যে যার সাথে সম্পর্ক রাখবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার সাথে হাসর করাই দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আলেমদের সাথে সম্পর্ক করার তৌফিক দান করুন, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার তৌফিক দান করুন।